હવે તું છે ને તમે તારે ઘડીક આ તું તારું કરો. તમે છોડાઈ ગયા ને છોડાઈ ગયા Good afternoon, Dipesh sir. ગુડ આફ્ટરનૂન સર Yes, sir, I am here now. યસ સર વેબિનાર બહુ ફાઇન છે. જીગરભાઈ ગુડ આફ્ટરનૂન. Good afternoon, સાહેબ કેમ છો? બસ બસ મજામાં ફાઇન. તમે બહુ શોર્ટ નોટિસ પર અમારું ઇન્વિટેશન લઈ લીધું, બહુ આનંદ થયો. નહીં સર, હવે એકદમ નાનું જ છે, કઈ નથી, ઓરલી બધાને સમજાવી દઈશ જે બી છે. બહુ મોટું ઇશ્યુ નથી આમાં, જીએસટી ના એંગલ થી. અને અમારે મેઘાણી સાહેબ છે ને, ઇઝ ધ ઓથોરિટી ઓન ડોક્યુમેન્ટેશન એન્ડ ટાઇટલ. મેં સાહેબને પહેલા પણ સાંભળેલા છે. આ તમારું જ પ્લેટફોર્મ પર કોઈ કેમનું એક લેક્ચર હતું પહેલા વ્હીલ કે એના ઉપર હતું, ત્યારે મેં સાહેબને સાંભળ્યા હતા. અચ્છા સ્ટેમ્પ પેપર અનિલ સર અનિલ સર આવતીકાલની ડેટ માં પુટ કરું તો આવતીકાલે તમારે 50 રૂપિયાનો સ્ટેમ્પ 50 નો સ્ટેમ્પ કરાવવાનો છે પેપરનો. તો આવતીકાલે કરી નાખશો તમે? પેલું આપણે હિયરિંગ એટેન્ડ કરવાની છે ને, એના માટે તમારું પેપર વર્કિંગ રેડી કર્યું છે. 50 રૂપિયાનો સ્ટેમ્પ પેપર લેવાનો છે તમારે અને એની નોટરી કરાવવાની છે આ પેપર સાથે જોડીને. નોટરી એડવોકેટમાં છે. તમારી આજુબાજુ એડવોકેટ નજીક હોય તે કરાવી નાખો, વાલે વાંધો નહીં. 50 નો લઈને આવતીકાલે કરાવી નાખશો તો આવતીકાલની ડેટ નાખીને તમને મોકલું. તમારે કોઈ ચેન્જ કરવાનું
ઓકે સર, ઓકે, ચાલુ કરી દઉં. હવે રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દઉં. અનિલભાઈ, shall we start? યસ યસ સ્ટાર્ટ કરો. અથવા 2-5 મિનિટ થોભી જાવ ને, હજી 30 જ થયા છે. નહીં સર, 5 મિનિટ 6 ને 6 થઈ છે ને, 6 ને 10 ચાલુ કરી દઈએ. સર, it is call for a welcome address છે સર. ઓકે 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 ઓકે. Good afternoon to all, and warm welcome all of you to join today's webinar on the subject of increase in Jantri, tentative date from 15th April 2023 onwards. Its effects under revenue, income tax and GST. It is our duty bound to enhance knowledge to our professional fraternity as well as trade and industries fraternity. Today's webinar, a very good learned speakers and share their views on this subject. With this, I would like to share with you one famous inspirational quote. Dalai Lama says that, share your knowledge. It is a way to achieve immorality. અર્થાત તમારા જ્ઞાન શેર કરો તે અમરત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ છે. With this quote, may I request to the President of SGITBA, Anilbhai Shah sir, please to give a welcome address. Good afternoon to everybody. Today's learned speaker, Sri N.R. Meghani sir, Sri Palak Pavagadi sir, Sri Jigar Shah sir, Rashesh Shah, President of CAA, Avinash Podar, President of STAR, Kashyap Gandhi and Chetan Khakkar from Valsad District GST Association, our past President, Sri Rekhang Kayast and Dharmesh Golwala, Secretary Sri Dipesh Shakwala, Prashant Shah, President of Southern Gujarat Commercial Tax Bar Association, and Shalin Doshi from STAR. And dear delegate friends, it gives me great pleasure to welcome all the learned speaker, today's learned speaker, Sri N.R. Meghani sir, Sri Jigar Shah sir, and Sri Palak Pavagadi, and all the delegates. I welcome Sri Kashyap Gandhi, Chetan Kakkar, Rashesh Shah, Avinash Podar from all the association who have joined in this webinar and for this seminar. Recently, the government has increased the stamp duty by 2 times. No doubt, government has postponed its implication by 15th April. Jantri rate is very important role for revenue for the state government because it directly increases the volume of the revenue. It also decreases the volume of unaccounted money, thereby increases the revenue for the income tax department. The Southern Gujarat Income Tax Bar Association has jointly organized this webinar on the subject of this section 50C and Jantri rate. We have decided to discuss this issue from 3 angles. One, from revenue, that is the sale deed issues relating to the documentation of the property. And the second issue is from income tax point of view, that is section 50C. And the third issue is from GST issue. We have invited 3 experts on all the 3 sub angles. Sri N.R. Meghani, who is the senior most advocate and eminent expert on the subject of property documentation of the immovable property. He has authored many books on the subject of title and documentation of the property. Our association has in past organized a web seminar with him. He is considered to be an authority on the subject of documentation of the property. He will explain the impacts and repercussions of the increase in Jantri, how it affects and what are the far effects of this Jantri rate. The second speaker is Sri Palak Pavagadi, and he will explain us the issue relating to the section 50C. I welcome both the speakers, that is Sri N.R. Meghani sir and Sri Palak Pavagadi sir, for accepting our invitation and sparing their valuable time. The third speaker is Sri Jigar Shah. Jigar Shah will speak on the subject or will
handle the subject of issues relating to the GST. I welcome our speaker, Sri Jigar Shah, and express my deep sense of gratitude. Friends, our association has organized more than 70 webinars during the corona pandemic. That is the highest in the entire country. And another issue is that our association has successfully filed the writ petition for extension of time and for extension of filing of tax audit report. For all this glaring success, all of you are responsible, and we have received this and achieved this glaring success for only by your active support. I welcome all of you, and I am sure that you will definitely gain something and enrich your knowledge and cherish the memories of this webinar for times to come. Thank you everybody. Thanks, Mr. President, sir. Now, second one, I would like to share with you second one famous inspirational quote. Brain Tracy, he says that be a lifelong student. The more you learn, the more you earn. More self-confidence will you have. અર્થાત આજીવન વિદ્યાર્થી બનો અને તમે જેટલું વધુ શીખશો તેટલું તમે વધુ કમાશો અને તમારામાં વધુ આત્મવિશ્વાસ આવશે. With this quote, may I request to the President of Southern Gujarat Commercial Tax Bar Association, Prashant Shah sir, please introductions of today's learned speaker, Advocate N.R. Meghani sir. Unmute કરવાનું. સર અનમ્યુટ કરો. યસ. હા યસ ઓકે. એટલે જે મારું કહેવાનું એ હતું કે જે લોકો ગુજરાતમાં કે બોમ્બે સંદેશ ન્યૂઝપેપર વાંચતા હશે તે ભાગ્યે જ નજમુદ્દીન સરને નહીં ઓળખતા હોય. અને પ્રી વેબિનાર જે આપણે એક વાત જે મોરલ જે કે વાતચીત થઈ ફોર્મલ, એ ફોર્મલ વાતચીતમાં નજમુદ્દીનભાઈએ મને કીધું કે અમારા જેવા નાના માણસનો શું ઇન્ટ્રોડક્શન હોય, એમ મહાનુભાવનો ઇન્ટ્રોડક્શન હોય. એટલે મેં પાછો સામે એવો જવાબ આપ્યો કે મહાનુભાવો જ આવી વાત કરતા હોય છે. એટલે આજે મને આ એમનો પરિચય આપવાની તક મળી, એ ખરેખર હું આ એસોસિએશનનો આભારી છું. અને હું જણાવીશ કે નજમુદ્દીનભાઈ is a renowned advocate in revenue and land matters, expertise legal advisor and leading advocate of Gujarat in property matters, practicing since 1977 till present. Legal practitioner in the legal matter of land and property before different revenue authority. He is appeared before SSRD, GRT and Gujarat High Court. He is also columnist of very popular column Law Guru and article Properties, Laws and Views that publishes in well-known Gujarati newspaper Sandesh in all edition. So the total Gujarat edition is covering this his column as well as articles. He is also chief editor of monthly journal Land Laws and Judgments and other law and property related books. He is author and compilator of law books, which I follow the name Law Guru Part 1 to 4, Properties, Laws and Views Part 1 to 4, Real Estate Regulation and Development Act 2016, Ganodharo Tenancy Act, Laws relating to Succession Act, Hak Patrak and City Survey Record Manual, Advocates Act with Notaries Act and Rules, the Encyclopedia of Land Laws in Gujarat Part 1 to 4, Gujarat Land Revenue Code and Rules, Land Laws Judgments Digest, Land Laws in Gujarat Part 1 to 5, and his upcoming publications Law Guru, Will and Succession, Properties, Laws and Views, Will and Succession, Transfer of Properties Act, Laws related to will. So here is that I have said that in many aspects
He is the very eminent and very he is very eminent and very mute થઈ ગયું તો વચ્ચે. He is very eminent and very scholar of the laws in very aspects. So I will say one thing, and my request to Najmuddin sir, that if the Jantri rate will double, then so many problems will create to the people of Gujarat, and also it is effect on income tax by income tax aspects and as well as GST aspects. But it is most probably effect on revenue is far better, because the revenue also affect the revenue of Gujarat government and also affect the pocket of the people of Gujarat. So I will request Najmuddin sir that the innocent people who has done the deal of the properties, so if any legal way out is there to save the stamp duty, and any act or deed that they will do before 15 April, and they if they are not in this way, if they are not affected of increasing Jantri rate, then if any legal way out, please speak about such a legal way out. And I repeatedly I will say કે જે રીતે દીપેશભાઈ જે આપને એકદમ સરસ કોર્સ આપે છે, તેવી રીતે કે ભાઈ સૂર્યને દીવો બતાવવા જેવી વાત છે નજમુદ્દીન સરની ઓળખાણ આપવી એટલે. અને તેઓના ખરેખર મેં મારી અંગત રીતે હું મારી વ્યક્તિગત રીતે વાત કરું તો ઘણા આર્ટિકલ્સ જે હું સંદેશમાં વાંચું છું તેની કટિંગ્સ મેં મારા એમાં રાખ્યા છે સંગ્રહમાં, અને એ ખરેખર ખૂબ જ સ્ટોલવર્ડ વ્યક્તિ છે આ વિષય ઉપર, ને સાંભળવા ખૂબ જ ગમશે આપ સૌને. ફરીથી એકવાર આપણા એસોસિએશન માં અનિલભાઈ, શ્રી દીપેશભાઈ, સૌનો હું આભાર માનું છું. અને આ નજમુદ્દીન સરને આપ સૌ ખૂબ જ સારી રીતે અને એક ધ્યાનથી એટલે સિરિયસલી એન્ડ કેરફુલી સાંભળો એવી બી મારી વિનંતી છે સૌ ડેલિગેટ્સને. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Prashant sir. The floor is Meghani sir. નમસ્કાર મિત્રો. સૌ પ્રથમ તો સાઉથ ગુજરાત ઇન્કમ ટેક્સ એડવોકેટ બાર એસોસિએશનનો ખૂબ આભારી છું કે આપ સૌ મિત્રોને મળવાનો મોકો આપ્યો, અને ખાસ કરીને પ્રશાંતભાઈને કે મારા માટે ખૂબ સારા શબ્દો એમણે વાપર્યા. જોકે હું કદાચ એને લાયક છું કે ના એ તો આપ સૌ મિત્રો સારી રીતે જાણતા હશો, પણ હું કોશિશ કરીશ કે એમની અપેક્ષાઓ પરિપૂર્ણ કરી શકું આજના સબ્જેક્ટમાં. જંત્રીનો લીગલ ટર્મ્સ છે એન્યુઅલ એસેસમેન્ટ ઓફ વેલ્યુ, પરંતુ જંત્રી તરીકે એ આપણે સૌ સામાન્ય જનસમાજમાં જાણીતો શબ્દ છે. આપણે વિષય પર જઈએ તે પહેલા એની પાર્શ્વભૂમિકા જોઈએ કે આ જંત્રીની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ. મતલબ જંત્રીની એટલે કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લેવી કરવાનો, સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનો સમાજ પર આકરવાનું, તેનો કર લેવાની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ. આપ સૌ મિત્રો અભ્યાસી છો, જાણકાર છો, અને આપને ટૂંકમાં કહીએ તો આપ સૌ જાણતા છો કે ખૂબ ટૂંક સમયમાં જ દુનિયાનું એટલું બધું ડેવલપમેન્ટ થયું છે છેલ્લા 50-75 વર્ષમાં, કાં તો એક સદીમાં, 100 વર્ષમાં. પણ એ 100 વર્ષ પહેલાનું તમે દુનિયાનો ઇતિહાસ જુઓ તો એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ
એ જ એક રાજ્યનો શાસનકર્તાનો એક આવકનો સોર્સ હતો. એટલે મહેસૂલ ઉઘરાવીને રાજસત્તા ચલાવવામાં આવતી હતી. એ સિવાય કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નહોતી કે કોઈ વાણિજ્ય પ્રવૃત્તિ નહીં હોવાથી બીજા અન્ય એક્સાઇઝ કે એવા કોઈ ટેક્સ નું ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું જ નહોતું. અને એના કારણે જે આવકના સાધનો શાસનો પાસે બહુ મર્યાદિત હતા અને એમ જમીન મહેસૂલ ઉઘરાવી અને ચલાવતા હતા. એમાં એક સ્ત્રોત, એક રિસોર્સિસ એમની પાસે આવ્યો કે જે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય તેના પર જો કોઈક લેવી નાખવામાં આવે તો એની આવક રાજ્યની વધે. અને એ રીતે દુનિયામાં સૌથી પહેલા 1624માં હોલેન્ડમાં ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ નાખ્યો. એટલે જેને કોઈ બી પ્રોપર્ટીનું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય તો એમાં ટેક્સ લગાડ્યો અને એ રીતે સ્ટેમ્પ એક્ટની શરૂઆત થઈ. જો ભારતમાં આપણે જોઈએ તો બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં 1860માં સૌ પ્રથમ ભારતીય સ્ટેમ્પ એક્ટ, ઇન્ડિયન સ્ટેમ્પ એક્ટ 1860 ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો. અને ત્યારબાદ થોડા સુધારા વધારા પછી 1899માં ઇન્ડિયન સ્ટેમ્પ એક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો. અને એ 1899નો જે સ્ટેમ્પ એક્ટ, ઇન્ડિયન સ્ટેમ્પ એક્ટ છે, એ આજની તારીખમાં પણ પ્રવર્તમાન પણ ઘણા રાજ્યોમાં, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં અમલમાં છે. જો આપણે આપણા રાજ્ય પૂરતો વિચાર કરીએ તો મુંબઈ સ્ટેટ હતું દ્વિભાષી. ત્યારે જ્યારે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર એક હતું ત્યારે 1958માં પ્રથમ મુંબઈ સ્ટેમ્પ એક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો, એ અમલમાં આવ્યો. અને એમાં જ થોડા સુધારા વધારા કરી અને ગુજરાત રાજ્યની રચના થઈ. ત્યારે મૂળ જે મુંબઈ સ્ટેમ્પ એક્ટ હતો તેનો જ એડોપ્ટ કર્યું અને મુંબઈ સ્ટેમ્પ એક્ટ 1960 આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં અમલમાં આવ્યો. અને 1960 થી 2011 સુધી લગભગ 30 વખત નાના મોટા સુધારા થયા. ખાસ કરીને તો જે સુધારા છે તો એના સ્ટેમ્પના જે ટકાવારી છે તેને કાયદાનું સ્થાન આપવા માટેના સુધારાઓ થયા છે. અને હાલમાં જે 2011નો સ્ટેમ્પ એક્ટ છે તે અમલમાં છે. હવે આ જંત્રી એ પહેલા શબ્દ નહોતો. આ શબ્દ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો 1984 થી. એ પહેલા સ્ટેમ્પ એક્ટ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ગણાતી હતી. પણ આપ સૌ ઇન્કમ ટેક્સમાં પ્રેક્ટિસ કરો છો, આપ સૌને ખબર છે, આપ સૌને વિદિત છે કે પહેલા જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી હતી ને તે એટલી બધી વધારે હતી કે લોકોને પોતાની મિલકતમાં કિંમતના પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી આપવા માટે ખૂબ અઘરું જણાતું હતું અને સહન નહોતું થતું. એટલે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાં ચોરી કરવા માટે મિલકતની કિંમત ઓછી બતાવતા હતા અને એને પછી બાકીની કિંમત, જેને આપણે એમ કહે છે કે કેશ ડીલ કરવામાં આવતું હતું. અને આ ઘણા લાંબા સમય સુધી ચાલતું હતું. અને પછી સરકારને એમ થયું, અને આપ સૌને વિદિત હશે કે પહેલા તો 8% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી હતી, પછી 6%, આજની તારીખમાં 4.90, એટલે લગભગ 5% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી છે. અને 5% જેવી મોટી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવાની આવે તે લોકોને ખૂબ અઘરું લાગે છે. એટલે સ્ટેમ્પને ઓછું ભરવો પડે એટલા માટે મિલકતની વેલ્યુ ઓછું બતાવે. હવે આના કારણે જે આપણી સિસ્ટમ છે અર્થતંત્રમાં 2 નંબરનું નાણું ઊભું થવામાં સૌથી મોટો સ્ત્રોત, સૌથી મોટું જે સાધન બની જતું હતું તો પ્રોપર્ટી ડીલ થતું હતું. અને એના કારણે પ્રોપર્ટીમાં જે ટ્રાન્ઝેક્શન થતું હતું તેને કંટ્રોલ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ તે પ્રશ્ન ઊભો થયો. એટલે કરવેરા સમિતિની રચના થઈ અને કરવેરા સમિતિ પાસે સૂચનો માંગવામાં આવ્યા કે ભાઈ આ જે 2 નંબરના નાણાં ઊભા થાય છે તેને કઈ રીતે રોકી શકાય.
એટલે એક જે વસ્તુ હતી તે આ હતી જંત્રી માટેનું કે રાજ્યનો આવકનો સ્ત્રોત જળવાઈ રહે બલકે વધે અને મિલકતની કિંમત ઓછી દર્શાવીને સ્ટેમ્પની ચોરી ન થાય, એમાં ખોટું ન થાય. અને એ સિવાય જે જંત્રી ઊભી થવાના, જંત્રીને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાના મહત્વના પરિબળો જુઓ તો એક વસ્તુ એ છે કે એક દસ્તાવેજની બજાર કિંમતનો તો પ્રશ્ન હતો જ, પણ દસ્તાવેજ કર્યા પછી આપના ક્ષેત્રમાં ઇન્કમ ટેક્સ વાળા 50C હેઠળ એનું વેલ્યુએશન કરે ને એ એમ કે તમે દસ્તાવેજમાં ઓછું કર્યો છે એટલે પછી એ લોકો વધારે કિંમત આકરી અને ઇન્કમ ટેક્સમાં એ લોકો આકારણી કરતા હતા. અને એના કારણે બે મોટા મહત્વના તફાવત થતા હતા. દસ્તાવેજની કિંમત અને ઇન્કમ ટેક્સની આકારણીની કિંમતમાં ઘણીવાર બહુ મોટો તફાવત છે અને એ લોકો પાછળથી આકારણી કરતા હતા. હવે જ્યારે આવી પાછળની આકારણી કરે ત્યારે દસ્તાવેજ ઓછો હોય તો પાછો સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનો સવાલ આવતો હતો કે ભાઈ જો આટલી આકારણી ઇન્કમ ટેક્સ પ્રમાણે હોય તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી તમારી કેમ આટલી ઓછી છે. એટલે એ બેની વચ્ચે પણ બહુ સંઘર્ષ રહ્યા કરતો હતો. એવી રીતે એક મોટું મહત્વ સમાજમાં અને રાજ્યને જે કન્સર્ન છે તે એક્વિઝિશન. જમીનની સંપાદન કરવામાં આવે ત્યારે સંપાદન ઓથોરિટી એ જમીનની કિંમત કેમ ઓછી દર્શાવી અને વળતર કેમ ઓછું આપવું તેના માટે પ્રયત્નશીલ રહે. હવે આ જો તો એક બાજુ રાજ્ય જમીનની કિંમત વધારવાની કોશિશ કરે અને બીજી બાજુ સંપાદન અધિકારી રાજ્યની જ એક શાખા એનું મિલકતની વેલ્યુ કેમ ઓછી હોય અને કેમ ઓછું વળતર ચૂકવવું પડે તેની કોશિશ કરે. એટલે આ બે વચ્ચે પણ બહુ મોટો એક તફાવત રહેતો હતો અને એના વચ્ચે પણ કોન્ટ્રોવર્સી એટલી થતી હતી કે કોર્ટોમાં જ્યારે સંપાદન ચૂકવવાનું આવે ત્યારે આ મિલકતની કિંમત સંપાદન અધિકારીએ જે નક્કી કરી છે તે ખોટી છે અને આ જગ્યાના દસ્તાવેજો આ કિંમતે થયા છે એટલે આની કિંમત મિલકતની આ રીતે ગણાય એમ કરી અને એ વર્ષો સુધી લિટિગેશનો કોર્ટમાં વળતર વધારવા માટેના ચાલ્યા કરતા હતા અને આજની તારીખમાં પણ જો કે ઘણા બધા ચાલે છે. हेलो हाँ हाँ कल आएंगे सर, उनका तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ અને पाए. એવી રીતે બીજું એક કે જમીનની ગ્રાન્ટ કરતી વખતે જ્યારે કોઈ જગ્યા ફાળવવામાં આવે ત્યારે સરકાર એની પાસે બજાર કિંમત વસૂલ કરે. હવે એ બજાર કિંમત અંદર કોઈનો અવાજ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. सॉरी सर, मैं हमने म्यूट कर दिया था. सॉरी. જી જી ઓકે ઓકે. તો એ જે ગ્રાન્ટ કરવામાં આવે જ્યારે જમીન કોઈને ફાળવવામાં આવે સ્કૂલ માટે, હોસ્પિટલ માટે, તો ત્યારે એ કિંમત સરકાર નક્કી કરે અને એ જ્યારે કિંમત નક્કી કરે ત્યારે પણ આ પ્રશ્ન ઉભો થતો હતો કે કેવી રીતે એની વેલ્યુ મૂકવી મિલકતની. હવે જો દસ્તાવેજની કિંમત ઓછી ગણાતી હોય તો પછી જેની જમીનની કિંમત જ્યારે રાજ્યને વસૂલ કરવાની હોય તે પણ ઓછી આવે. એટલે ત્યાં પણ મિલકતની કિંમત માટે સરકારમાં કોન્ટ્રોવર્સી ઊભી થાય અને કોર્ટમાં ઘણા બધા કેસો ઊભા થતા હતા. અને સૌથી મહત્વની બાબત કે કદાચ આપના પરિચયમાં હશે કે નવી શરતની જમીન ને જૂની શરતમાં ફેરવવા એને કરવા માટે સરકાર પ્રીમિયમ નક્કી કરે. હવે આ જે પ્રીમિયમ નક્કી કરવામાં આવે તેની ઓથોરિટી જ્યારે જંત્રીનો અમલ થયો તે પહેલા સરકારની વેલ્યુએશનની કમિટી હતી જેમાં ટાઉન પ્લાનર મહત્વનો ભાગ ભજવતા હતા. તો એ લોકોની પાસે પોતાની રીતે પોતે જમીનની કિંમત નક્કી કરતા હતા અને એ ઘણીવાર કિંમત ખૂબ વધારે હોય કે જેને માટે કોઈ પેરામીટર ચોક્કસ હોતા નથી અને એટલા માટે શું છે કે દસ્તાવેજની કિંમત કરતા પ્રીમિયમની રકમ વધી જાય ને પ્રીમિયમની રકમ ઓછી કરવા માટે એ કમિટીમાં એ સત્તાધિકારી પાસે ખૂબ મોટો સ્કોપ રહેતો હતો અને જ્યારે અરજદાર એમનો કોન્ટેક્ટ કરે ત્યારે પછી જે થોડુંક એ લોકોની વચ્ચે જે
એક વેક્યુમ થતું હતું અને એક પેસેજ મળતો હતો, જે પેસેજને કારણે તેમાં લેતી દેતીના વ્યવહારો થવાની શક્યતા રહેતી હતી. એટલે ભ્રષ્ટાચાર માટેનો એક ત્યાં મુદ્દો ઊભો થતો હતો. આમ તમે જુઓ તો સરકારે આ બધા જ કોન્ટ્રાવર્સી જે જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં થતા હતા તેને જો એક કરવું હોય કે બધાનું એક સરખું, એ તો એમણે એવું નક્કી કર્યું જે કરવેરા કમિટીએ કે એક સરકાર પોતે જ મિલકતની કિંમત નક્કી કરે અને તે કિંમત બધાને જ લાગુ પડે. એટલે પછી એ દસ્તાવેજમાં બી લાગુ પડે, સંપાદન પણ એક જંત્રી પ્રમાણે જ ચૂકવાય, જમીનની ગ્રાન્ટ કરવામાં આવે ત્યારે પણ એક જંત્રી પ્રમાણે જ પૈસાની વસૂલ થાય અને નવી શરતનું પ્રીમિયમ નક્કી કરવાનું હોય ત્યારે જંત્રી પ્રમાણે જ નક્કી લેવાનું આવે. અને આ જો કિંમત નક્કી થાય તો ઓટોમેટિક ઇન્કમ ટેક્સમાં પણ જંત્રી પ્રમાણેની જ કિંમત એ બજાર કિંમત ગણાય. એટલે આ બધા જ પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખી અને સરકારે જંત્રીનું એક સાધન બનાવ્યું અને જંત્રીનો પ્રારંભ 1985માં ચાલુ કર્યો. પરંતુ જ્યારે 1984માં જંત્રી તૈયાર કરવામાં આવી અને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યું ત્યારે પ્રજામાં ભયંકર વિરોધ થયો અને એના કારણે કેટલીક સંસ્થાઓ અને કેટલાક પ્રાઇવેટ જંત્રીના અમલ માટે 1985માં સ્ટે મેળવ્યો અને એ સ્ટે 1992 સુધી ચાલ્યો. હવે 85 થી 92 વચ્ચે જે દસ્તાવેજો થયા તેમાં કઈ કિંમત નક્કી કરવી તે એક ગેપ પડી ગયો. સરકાર કે જંત્રી પ્રમાણે ગણવી અને પબ્લિકે બજાર કિંમત પ્રમાણે નક્કી કર્યું. હવે જો એ બે ની વચ્ચે તફાવત હોય તો એવો દસ્તાવેજ એ લોકો ફ્રીઝ કરી દેતા હતા અને આ 85 થી 92 ની વચ્ચે રજીસ્ટર્ડ થયા વગરના નહીં તો 4-5 લાખ દસ્તાવેજો એમનેમ પડી રહ્યા અને જમા થયા. એટલે સરકારે સુધારો કર્યો અને જંત્રીમાં થોડું પ્રેક્ટિકલ થઈ 1999માં ફરી પાછી જંત્રી મૂકી કે જે એક્સેપ્ટેબલ હોય સમાજમાં અને તેમાં મોટે ભાગે થોડીક એક્સેપ્ટેબિલિટી આવી સમાજમાં અને લોકોમાં અને તેનો અમલ સમાજમાં આવ્યો. અને ત્યાર પછી એ જંત્રીમાં 1999 પછી 2006માં વધારો કરવામાં આવ્યો, પછી 2008માં વધારો કરવામાં આવ્યો અને 2011માં વધારો કરવામાં આવ્યો. આમ તો કાયદા પ્રમાણે દર વર્ષે એનું પ્રમાણસર વધારો થવો જોઈએ, પણ આ વધારા કરવા માટેની પ્રક્રિયાને અપનાવવા માટે સરકારને ખૂબ ટાઈમ જતો હતો. એટલે એક વર્ષે થવાને બદલે 2 વર્ષે 3 વર્ષે આ વધારો કરવામાં આવતો હતો અને છેલ્લો વધારો 2011માં થયો અને 2011 પછી સીધો 12 વર્ષનો ગેપ પડી ગયો અને 2023માં આ છેલ્લો વધારો જંત્રીમાં થયો અને 2011ના જે દરો હતા, જે વેલ્યુ હતી તે 2011 થી 2023 સુધી ચાલુ રહી અને સરકારે કોઈ એની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાના અમલ વગર સીધું એક રેન્ડમ ડબલ કરી નાખી. એ ડબલ કરવાનું કારણ આપ પણ સમજી શકો છો કે કોઈ પણ વસ્તુનું જો આપણે બેંક ઇન્ટરેસ્ટ ગણીએ તો 10-12 વર્ષમાં તો જમીનની કિંમત કે પૈસાની કિંમત ડબલ થઈ જાય. એટલે એમણે ડબલ કર્યા અને એના માટે એમણે આ વધારો કર્યો, પણ એનો પણ ઘણો બધો વિરોધ થયો. વિરોધ થવાનું કારણ એ નથી કે ભાવ ડબલ થયા, પણ સવાલ એ હતા કે જે લોકો અત્યારે પાઇપલાઇનમાં છે દસ્તાવેજ કરવાના, જેના બુકિંગ થયા હોય, જેના સાટાકટ થયા હોય, હવે એ જે કિંમત છે તે કિંમત અને જંત્રીની કિંમતમાં મોટો તફાવત થઈ ગયો અને એના કારણે એવું બન્યું કે જો દસ્તાવેજ કરવા જાય તો મૂળભૂત એ લોકોની બજાર કિંમતમાં મોટો તફાવત થઈ જાય. અને એટલે આ જે અત્યારે પાઇપલાઇનમાં જે દસ્તાવેજો હતા તેના માટે સરકારે એક રાહત આપી અને 15 એપ્રિલ 2023 સુધી આ જંત્રીના અમલ પર મોકૂફ રહે છે અને 2011ની જંત્રી પ્રમાણે દસ્તાવેજ કરવા માટે એમણે એક રાહત કરી આપી. હવે આપણે
જોઈએ કે જંત્રી જે છે તેનું લીગલ સ્ટેન્ડ શું, લીગલ સ્ટેન્ડ શું. તો એનું લીગલ સ્ટેન્ડ જોઈએ ને એમાં હાઈકોર્ટના ચુકાદા જોઈએ તો ખ્યાલ આવશે કે જંત્રી જ્યારે નક્કી કરવામાં આવે છે ત્યારે સરકારના રેવન્યુ અધિકારીઓ મામલતદારથી લઈને ડેપ્યુટી કલેક્ટર પછી અન્ય બધાનો સહાય લઈ અને રેન્ડમ નક્કી કરવામાં આવે છે. પણ એમાં સૌથી મોટી તકલીફ એક છે કે આપ જંત્રીનું ટેબલ જોશો તો એરિયા વાઇઝ નક્કી થઈ છે કે ભાઈ સલાબતપુરા તો સલાબતપુરામાં સર્વે નંબર આટલાથી આટલાની કિંમત આ, નાનપુરા તો આટલાની કિંમત આ, મગદલ્લા ગામ હોય તો મગદલ્લામાં સર્વે નંબર આટલાથી આટલાની કિંમત આ. પણ હવે કોઈ પણ બે પ્રોપર્ટીની કિંમત લોજિકલી જોવા જાવ તો સરખી થઈ નહીં શકે. બાજુમાં પ્રોપર્ટી હોય તો પણ કિંમત વધઘટ થઈ શકે. કોઈ ખાડો હોય, કોઈ ટેકરાવાળી જગ્યા હોય, કોઈની બાજુમાં ઝૂંપડપટ્ટી હોય, કોઈનું મોઢું પોળું હોય, કોઈ સાંકડી હોય, કોઈ ઊંડી હોય. તો દરેક ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખે તો દરેક જે પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ છે તે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી હોય, નહીં કે એક સમૂહમાં નક્કી કરે કે આટલાથી આટલા નાનપુરામાં નંબર છે તેને સરખી થઈ જાય. અને એટલા માટે જ્યારે જંત્રી ડિક્લેર થાય છે અને અગાઉ થઈ હતી 2006માં, ત્યારે નામદાર હાઈકોર્ટ, ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ઘણા કેસો થયા હતા અને તે વખતે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે બધા જે તેના અનુસંધાનમાં જે ચુકાદા આપ્યા હતા, તો એ ચુકાદાને આપણે જોઈએ તો આપને ખ્યાલ આવશે કે જંત્રીનું લીગલ સ્ટેન્ડ શું. તો ગુજરાત હાઈકોર્ટનો એક લેન્ડમાર્ક ચુકાદો એ છે જે આજે પણ એટલો જ પ્રસ્તુત છે કે જંત્રીમાં જે કંઈ પણ ઉલ્લેખ છે તે ખરો અને સાચો જ છે તેવું અનુમાન ન હોઈ શકે. એટલે રેવન્યુ ઓથોરિટી જે દસ્તાવેજના આધાર પર બજાર કિંમત નક્કી કરેલો હોય તેની નકલ અરજદારને આપવા બંધાયેલ છે. કારણ કે તે સિવાયના અરજદારને કઈ બાબતનો જવાબ આપવો કે અંગે જાણ થઈ શકતી નથી. એટલે જમીનની કોઈ મિલકતની નક્કી કરે તો એ મિલકત જેની હોય તેને સાંભળ્યા વગર તમે જો મિલકતની કિંમત નક્કી કરો અથવા જનરલ મિલકત નક્કી કરો તો એ ચોક્કસ જેને કન્ક્લુડ અથવા તો જેને એવિડન્ટલી કહેવાય તેવી કિંમત કહી શકાય નહીં. એટલે હાઈકોર્ટે કીધું જંત્રી મિલકતની સંભવિત બજાર કિંમત દર્શાવે છે અને એ નિર્ણાયક પુરાવો ગણાય નહીં. એટલે દરેક નાગરિકને પોતાની મિલકત કઈ પુરાવાના આધારે નક્કી થઈ છે તે જાણવાનો હક છે. અને જો એવો હક આપવામાં ન આવ્યો હોય તો એ જંત્રી એમ ન કહી શકાય કે એક કન્ક્લુડેડ નિર્ણાયક પુરાવો છે. અને કયા ધોરણે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે તેને ગુપ્ત દસ્તાવેજ તરીકે રાખી ન શકાય. એને અરજદારને આપવું જોઈએ કે તમે આ ભાવ શા માટે આ મિલકતનો મૂક્યો છે. એટલે હવે એક વસ્તુ થઈ ગઈ કે આપણે જે જંત્રીને કિંમત ગણીએ છીએ તો નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જે તારણ છે તે એમ કે છે કે જંત્રી એ એક માત્ર અનુમાનિત કે આની કિંમત આ હોઈ શકે, પણ એ એક છે અને એ પ્રમાણે અમલ કરવો એ દરેક મિલકત ધારક માટે ફરજિયાત નથી. હવે જ્યારે જંત્રીમાં કોઈ કિંમત નક્કી થઈ હોય અને જો કોઈ મિલકતદારને એમ લાગે કે આ બજાર કિંમત કરતા વધારે છે તો એનો વાંધો લેતા કોઈ ઓથોરિટી એને રોકી શકે નહીં. અને એટલે દસ્તાવેજ કરતા પહેલા કે દસ્તાવેજ પછી પણ એમાં વાંધો લઈ શકાય કે ભાઈ આ જે કિંમત જંત્રી નક્કી થઈ છે તે બજાર કિંમત કરતા વધારે છે અને જો એ કિંમત આ હોય તો એ શા માટે આંકી છે તે ઓથોરિટી અમને પુરાવો આપે અથવા તો અમે પુરાવો આપીએ છીએ કે અમારી કિંમત જે છે તે બજાર કિંમતમાં જે દર્શાવી છે તે નહીં, પણ ખરેખર અમે જે ના પર આધાર રાખીએ છીએ તે પ્રમાણે બજાર કિંમત આ થાય.
એટલે એ પક્ષકારને સાંભળ્યા પછી એનું નક્કી થવી જોઈએ કિંમત, પણ સાંભળ્યા વગર કોઈ મિલકતની કિંમત ગણાય નહીં. અને આપ સૌને એ પણ ખબર હશે કે જ્યારે શરૂઆતમાં જંત્રી આવી ત્યારે એ લોકોને નોટિસ આપવામાં આવતી હતી, એ સાયક્લોસ્ટાઇલ અથવા પ્રિન્ટેડ એક ફોર્મ આપવામાં આવતું હતું કે તમે આટલા આટલાની કિંમતનો આ તારીખે દસ્તાવેજ કર્યો છે આ કિંમતે, પણ ખરેખર તેની કિંમત આટલી હોય, તમારે બાકીની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી. હવે આના માટે પણ જ્યારે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જ્યારે ચેલેન્જ થયું ત્યારે પણ એ જ આવ્યું કે ભાઈ તમે માત્ર બીબાડાળ ફોર્મેટમાં માત્ર ખાલી જગ્યાઓ પૂરી એકાદ બે લૂંટી ઉમેરીને જે હુકમો કરો છે તે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનો ભંગ કરે છે. એટલે કોઈ પણ રીતે વ્યાજબી કારણો આપ્યા વગરનો હુકમ એ ઓથોરિટીનું મનસ્વીપણું આર્બિટ્રેટરી છે અને તે નેચરલ જસ્ટિસની અગેન્સ્ટ છે. એટલે આ જંત્રી માટેનો જે આપણો ભય છે કે આ એક ફાઇનલ કિંમત છે ને એમાં કોઈ સુધારો ન થઈ શકે અથવા તો એ કન્ક્લુડ કિંમત છે, તો નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના આ બધા ચુકાદા જોવે તો જંત્રી એક માત્ર અનુમાનિક કિંમત છે અને એ નહીં કે કોઈક નિશ્ચિત પથ્થર કી લકીર છે. અને એ શા માટે પથ્થર કી લકીર છે? પથ્થર કી લકીર નથી. એટલે શા માટે એ આનુમાનિક છે? તો એના માટે 2009માં રોણી હાઉસિંગ કોમ્પ્લેક્સના જો કેસમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે જે તારણ આપ્યું છે કે જંત્રીમાં દર્શાવેલ જમીન મિલકતની કિંમત કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ છે. કાયદામાં સ્થાપિત નિયમ છે કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિનું હિત જેમાં સમાયેલું હોય તેવી કોઈ પણ બાબત નક્કી કરતી સમયે તેવી વ્યક્તિને સાંભળવાની અને પુરાવા રજૂ કરવાની તક આપવી જોઈએ. આમ જંત્રીમાં પણ સંબંધિત વ્યક્તિની જમીન મિલકતની કિંમત જાહેર કરતા અગાઉ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંત અનુસાર તેવી વ્યક્તિને સાંભળવાની તથા પુરાવા રજૂ કરવાની તક આપવી જોઈએ. જો એવી તક આપવામાં ન આવી હોય તો જંત્રી કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતનો ભંગ કરતી ગણાય. હવે આપ જો કે જંત્રી નક્કી કરવામાં આવે છે તો એક સાથે આખા શહેરની આખા રાજ્યની જંત્રી કરવાની છે અને એમાં ક્યારેય પણ કોઈ પણ મિલકત માલિકને સાંભળવામાં આવતા નથી અને સાંભળવામાં નહીં આવતી એક તરફી રીતે કિંમત જાહેર કરવામાં આવે છે. અને આના કારણે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે કીધું છે કે જે વસ્તુ જે વ્યક્તિને સાથે હિત સમાયેલું હોય અને જો એના હિતને કોઈ વસ્તુ અસર કરતી હોય તો એવા અસરકારક વ્યક્તિને સાંભળ્યા વગર જો કોઈ નિર્ણય કરવામાં આવે તો એ નિર્ણય કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ છે. એટલે આ જંત્રી માટેની જે આપણને હાવ છે તે હાવમાં એક વસ્તુ છે કે એક કન્ક્લુડ કે એવિડન્ટલી કિંમત નથી અને જજમેન્ટમાં અગાઉ અને આગળ એક જજમેન્ટમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે તારણ આપ્યું છે કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના કેસમાં વેચાણ ખર્ચ પર ભરપાઈ થાય તે માટે સત્તાવાળાઓએ જમીનની બજાર કિંમત ઊંચી હકેલી. તેમાં નામદાર કોર્ટે કહ્યું કે સત્તાવાળાઓ પોતાની મરજીમાં આવે તે રીતે રકમ નક્કી ન કરી શકે, પણ આવી ઊંચી આકારણી કરવા માટે નક્કી ધોરણ અને યોગ્ય કારણો દર્શાવવા જોઈએ. જો જમીનની ઊંચી કિંમત નક્કી કરતી વખતે કોઈ પણ કારણો ન આપવા એ મનસ્વી અને ભેદભાવ યુક્ત ગણાય છે. હવે આપ જુઓ કે દરેક મિલકતનો જ્યારે જંત્રી નક્કી કરવાનો તો દરેક મિલકત વાળાને સાંભળવાનો હોય તો એ જો એક મિલકત વાળાને સાંભળે કે તમારી મિલકતનો આ ભાવ છે તો મને એમ લાગે છે કે જંત્રી
આ જન્મ નક્કી જ ન થઈ શકે, કારણ કે બધાને સાંભળવા માટે તો પોસિબલ જ નથી કે આટલી બધી મિલકતોને એક અધિકારી કે કેટલા અધિકારીઓ સાંભળી શકે. એટલે જંત્રી એક જનરલ ફિનોમિના છે, એક જનરલ વસ્તુ સ્થાપિત કરી છે કે આનું અનુમાન કરી શકાય કે ભાઈ આની કિંમત આ હોઈ શકે. પછી એ તમારે માનવું ન માનવું એ તમારી મરજીની વાત છે. અને જો તમારે માનવું હોય તો એ પ્રમાણે જંત્રીના ભાવે તમે દસ્તાવેજ કરી નાખો તો સરકાર એ ભાવે તમારો સ્ટેમ્પ ખરીદી લે અને પછી એ સ્ટેમ્પ ખરીદે અને એ સ્ટેમ્પ સ્વીકારી લે અને દસ્તાવેજ રજીસ્ટર્ડ કરી નાખે. પણ જો તમે જંત્રીના ભાવે માનતા નથી અને એની ઓછી કિંમતે તમે દસ્તાવેજ કરો છો તો એ દસ્તાવેજ લેવાનું સરકાર ના ન પાડી શકે. સબ રજિસ્ટ્રાર એનો ઇનકાર ન કરી શકે કે આ દસ્તાવેજ તમે જંત્રી કરતા ઓછા ભાવે કર્યો છે એટલે હું રજીસ્ટર્ડ ન કરું. પરંતુ એ દસ્તાવેજ એ રિઝર્વ રાખી લે, એટલે નોંધ્યા વગરનો સ્વીકારી લે અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુએશન અધિકારી પાસે, જે સામાન્ય રીતે ડેપ્યુટી કલેક્ટર કક્ષાની અધિકારી હોય છે, તે ઓથોરિટીને મોકલે અને એ પછી એની પર સુનાવણી રાખે. અને જેમ મેં અગાઉ કીધું કે જમીનની કિંમત નક્કી કરતા વખતે મિલકતના ધારણકર્તાને સાંભળવો જોઈએ, તે વખતે આ ડેપ્યુટી કલેક્ટર અથવા સ્ટેમ્પ વેલ્યુએશન જે ઓથોરિટી છે તે એવી વ્યક્તિને સાંભળે અને એની કિંમત જો આ જંત્રી પ્રમાણે નથી તો શા માટે ઓછી છે તેના પુરાવા રજૂ કરવાની તક આપે અને પછી એના પર ન્યાયિક નિર્ણય લે અને એના કારણો બતાવે કે અરજદારે રજૂ કરેલા કારણો શા માટે સાચા નથી અથવા સાચા છે, તો જંત્રીની કિંમત કરતા આ કિંમત ઓછી છે. તો ઘણીવાર એવું બને છે કે જંત્રીની કિંમત કરતા ઓછી કિંમત આ વેલ્યુ ઓછી આંકીને અધિકારીઓએ નિર્ણય કર્યા છે. ડેપ્યુટી કલેક્ટરે, આ વેલ્યુએશન ડિપાર્ટમેન્ટના ડેપ્યુટી કલેક્ટરે. તો એવું નથી કે પછી આવું એક જંત્રી હોય તો એ જંત્રીને સરકાર તરફથી જોવામાં નથી આવતું કે એમાં ફેરફાર કરવામાં નથી આવતું. જ્યારે સુનાવણી કરવામાં આવે ત્યારે એના પૂરતા કારણ બતાવવામાં આવે તો એમાં ફેરફાર કરી અને ઓછું છે માને. પણ એના માટે એક ભોગ એ આપવો પડે કે જ્યાં સુધી આ કાર્યવાહી ન થાય ત્યાં સુધી પેલો તમારો જે દસ્તાવેજ તમે રજીસ્ટર કરવા માટે મૂક્યો છે તે પેન્ડિંગ ગણાય, તે રજીસ્ટર્ડ ફાઇનલ ગણાય નહીં, એટલે એનો રજીસ્ટર્ડ દસ્તાવેજ તરીકે અમલ ન થઈ શકે. અને રજીસ્ટર્ડ દસ્તાવેજ તરીકે અમલ ન થાય એનો મતલબ કે રેવન્યુ રેકર્ડમાં એની નોંધ ન થાય, એ પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર ન થાય, નોંધાયેલી રહે પણ ટ્રાન્સફર ન થાય, એટલે સબમિશન થઈ ગયું હોય પણ એ રજીસ્ટર્ડ ન થયું હોય તો એના આધારે, એવા દસ્તાવેજના આધારે એ મિલકત ટ્રાન્સફર ન થાય જ્યાં સુધી એ વેલ્યુએશન ઓથોરિટીનો નિર્ણય ના આવે. તો આ એક ભોગ આપવાની જો તમારી તૈયારી હોય તો તમને જંત્રીના દરમાં જો કંઈ અન્યાય લાગતો હોય તો તમે એને ચેલેન્જ કરીને કરી શકો છો. સામાન્ય રીતે આવો કેસ જ્યારે થાય છે અને વેલ્યુએશન અધિકારી પાસે મોકલવામાં આવે છે ડેપ્યુટી કલેક્ટર પાસે, તો 6 થી 8 મહિનાનો સમય તો સહેજે લાગી જાય છે. અને જો એટલી થોભવાની આપણી તૈયારી હોય તો એ જંત્રીના ભાવમાં આપણને જો અન્યાય થયો હોય એવું લાગતું હોય તો ન્યાય મેળવી શકાય છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે સમજો કે આપણે દસ્તાવેજ રજીસ્ટર્ડ બી કરાવો છે અને આપણને ભાવ વધારે પણ લાગે છે, તો કોઈ રસ્તો નીકળે કે નહીં. જો વચ્ચે એક સમય એવો ગાળો આવ્યો કે આપ પ્રેક્ટિશનર, ઇન્કમ ટેક્સના પ્રેક્ટિશનરે આ ખૂબ આને અંગેની પ્રેક્ટિસ થઈ પણ છે, એના ઘણા બધા કેસો ઉપસ્થિત બી થયા. સરકારના સબ રજિસ્ટ્રારને એમ સૂચના છે કે ભાઈ તમારે જંત્રી પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વસૂલવી, એમાં અવેજ કેટલો આપ્યો છે તેની હારે તમારે કોઈ કન્સર્ન નથી. એટલે ઘણીવાર શરૂઆતમાં એવું થવા માંડ્યું કે જંત્રી પ્રમાણે સ્ટેમ્પ વાપરે પણ વેચાણ અવેજ જે છે તે જંત્રી કરતા ઓછો બતાવે, એટલે દસ્તાવેજ રજીસ્ટર્ડ થઈ જાય. અને દસ્તાવેજ રજીસ્ટર્ડ જંત્રીના ભાવ કરતા ઓછો થયો હોય એટલે
એનું તો કામ આગળ થઈ જાય, કારણ કે રજીસ્ટર થઈ ગયો, કિંમત ઓછી હતી કે વધારે સબ રજીસ્ટર ને એના સાથે નિસ્બત નહોતી, એને તો જંત્રી પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી રિકવરી થઈ ગઈ એટલે રજીસ્ટર કરી નાખ્યું, એટલે રેવન્યુ કાર્યવાહી ચાલુ થઈ ગઈ, પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ, 7/12 સિટી સર્વેમાં નામ ફેરફાર પણ થવા માંડ્યા. પરંતુ ત્યાર પછી પ્રશ્ન ઇન્કમ ટેક્સમાં જયારે આ દસ્તાવેજ જાય ત્યારે એ નોટિસ કાઢવામાં આવી કે જો તમે જંત્રી પ્રમાણે દસ્તાવેજ સ્ટેમ્પ વાપરો છે, ઇટ મીન્સ કે એની કિંમત એટલી જ છે અને તમે જે દસ્તાવેજમાં કિંમત ઓછી બતાવી છે, તો આ જે ડિફરન્સ છે તે તમે કેશ વ્યવહાર કર્યો છે, એટલે એ લોકો એ જગ્યાને એટલાય રકમને એડિશન કરીને એનું ટેક્સ વસૂલતા હતા. એ આપ સૌને પરિચય છે, આપ સૌના વિષયની વસ્તુ છે. તો આવી રીતે એક જોખમી કામ થતું હતું. એટલે ક્યારેક એવું બની જાય કે જ્યારે આ રીતે એનો રસ્તો કાઢવામાં આવે તો એ રસ્તો જેને આપણે એમ કે શોર્ટકટ કરીને જ્યારે કોઈક દસ્તાવેજ કરવામાં આવે તો એ શોર્ટકટ ઘણીવાર મોંઘો સોદો થઈ જાય, કારણ કે તમે હવે જ ઓછો બતાવો, વ્હાઇટની રકમ ઓછી આપવી પડે, એટલા માટે દસ્તાવેજ તો રજીસ્ટર થઈ જ જાય છે, ખાલી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરી નાખીએ એમ કરીને જેણે શોર્ટકટ અપનાવીને દસ્તાવેજો કર્યા તે લોકોને ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જ્યારે નોટિસો આવવા માંડી અને એમનો સામનો કરવામાં આવ્યો ત્યારે એ ખૂબ જ લાચાર બની ગયો, કારણ કે પછી એમાં તો કોઈ રસ્તો નીકળી શકે એમ જ હતો નહીં, કારણ કે સ્ટેમ્પ ભર્યો છે જે કિંમત પર, તો એ કિંમત તમે લીધી છે એમ ઇન્કમ ટેક્સ એમાં બાંધછોડ કરવા તૈયાર જ ના થયા, અને એના કારણે જે ડિફરન્સની અવેજની અને સ્ટેમ્પની કિંમતમાં જે ફરક પડ્યો તે બધાને એ લોકોએ એડિશન કરી અને વસૂલાત કરી. આમ શોર્ટકટ એ નુકસાનીના સોદા થઈ ગયા. હવે આપ જો કે જંત્રી એક રીતે જોઈએ તો અનુમાનિત છે, કોઈ ફિક્સ કિંમત નથી અને એ બજાર કિંમત પણ ગણી શકાય નહીં નામદાર હાઈકોર્ટના, અને જો તમે એના પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ભરો છો અને બજાર કિંમત પ્રમાણે ઓછી ભરો છો તો ઇન્કમ ટેક્સ તમારું ગળું પકડે છે. તો પછી આ જે અસમાનતા છે અથવા તો આ જે કોન્ટ્રોવર્સી છે તેનો રસ્તો શું થઈ શકે, કાયદામાં એની કોઈ જોગવાઈ કેવી રીતે થઈ શકે? તો એમાં કાયદામાં બે રીતે જોગવાઈ છે. એક તો તમને એમ લાગે કે જંત્રી વધારે છે અને તમારે દસ્તાવેજ કરવો છે અને તમે જે કહો છો તે કિંમત એના કરતા ઓછી છે, તો તમે પ્રી વેલ્યુએશન માટે અરજી કરી શકો. દસ્તાવેજ કરતા પહેલા કલેક્ટરશ્રીને એક અરજી કરો કે ભાઈ મારી આ જગ્યાનો દસ્તાવેજ કરવો છે, આ દસ્તાવેજની કોપી છે અને એની જે બજાર કિંમત છે તે અમારા વેલ્યુએશન પ્રમાણે, અને એના પુરાવો મૂકી દો, વેલ્યુએશન રિપોર્ટ અથવા જે કંઈ પુરાવો હોય તે મૂકો કે આટલી છે, તો અમને પ્રી વેલ્યુએશન કરી આપો. તો કલમ 34 હેઠળ કલેક્ટર એની હિયરિંગ રાખે, તમારા પુરાવા લે અને એ એક જ્યુડિશિયલી પ્રોસિડિંગ થાય અને તમને વેલ્યુએશન ઓથોરિટી તમને એની કિંમત માટે જો જંત્રી કરતા વધારે તમે સાબિત કરી શકો તો એ તમને જંત્રી કરતા ઓછી કિંમતે દસ્તાવેજ કરવા માટેની કિંમત નક્કી કરી આપે, અને એ કિંમત પ્રમાણે તમે દસ્તાવેજ કરો તો જંત્રીને જે બજાર કિંમત દર્શાવી હોય તે માન્ય રહેતી નથી, પણ તમે જે કિંમત નક્કી કરી હોય તે પ્રમાણે તમે દસ્તાવેજ કરી શકો છો જંત્રી કરતા ઓછી કિંમતે પણ. હવે જંત્રી કરતા વધારે કિંમતે દસ્તાવેજ કરવો હોય તો એમાં કોઈ બાંધછોડ નથી, એટલે એમાં કોઈ વિઘ્ન આવતો નથી. કોઈ ઓથોરિટી તમે જંત્રી કરતા વધારે કિંમતે દસ્તાવેજ કરો તો કોઈ ઓથોરિટીને વાંધો રહેતો નથી, એટલે વધારે તમે ગમે એટલું કરો તો વાંધો નથી, પણ ઓછું કરો ત્યારે જ આ તકલીફ પડે. એટલે એક વસ્તુ જો તમને એમ ઓછું લાગતું હોય તો આ છે કે પ્રી વેલ્યુએશન કરાવો, અને બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે જે તમારી કિંમત હોય તે પ્રમાણે તમે સ્ટેમ્પ વાપરીને દસ્તાવેજ કરો તો સબ રજિસ્ટ્રાર તમારો દસ્તાવેજ લેશે પણ પેન્ડિંગ રાખશે અને એ વેલ્યુએશન ઓથોરિટીને મોકલી આપશે.
અને જ્યાં સુધી એ વેલ્યુએશન ઓથોરિટી એના પર નિર્ણય ન લે કે આ કિંમત વ્યાજબી છે કે નહીં, ત્યાં સુધી એ પેન્ડિંગ રહે. પણ જો વેલ્યુએશન ઓથોરિટી એમ નક્કી કરે કે તમે જે જંત્રી કરતા ઓછો સ્ટેમ્પ વાપરીને આ દસ્તાવેજ કર્યો છે તે કિંમત બરાબર છે તમારા પુરાવો પ્રમાણે, તો એ જંત્રીનો બાદ નડતો નથી અને જંત્રીની કિંમતનો બાદ નડતો નથી, એ પ્રમાણે થઈ શકે. અને કદાચ જો તમને એમ લાગે એને વેલ્યુએશન કે આના કરતા કિંમત જંત્રીની બી નથી અને તમે વાપરી તે પણ નથી, પણ ઇન બિટવીન કોઈ આવી કિંમત છે, તો એવો હુકમ કરે કે ભાઈ આ જંત્રીની કિંમત 100 રૂપિયા છે, તમે 75 વાપરો છો, પણ આ પુરાવા જોતા તેની કિંમત 85 રૂપિયા છે, તો તમારે 75 ને 10 રૂપિયાની વધારે એડિશનલ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરી અને દસ્તાવેજ રજીસ્ટર કરાવીને છોડાવી શકો છો. તો એ 100 રૂપિયામાંથી 85 રૂપિયા ગણાઈને દસ્તાવેજ થઈ જાય. પણ આ એક પ્રોસિજર કરવો પડે. હવે કાયદામાં એક જજમેન્ટ કેવું છે કે ભાઈ જો આ બધું કરવા જઈએ તો પરિસ્થિતિ એ થાય કે પૈસા આપી દીધા હોય અને વેચનાર જો કાલે પલટી જાય તો આપણે 2-5% બચાવવા જઈએ તો આપણા ટાઇટલ જોખમમાં મુકાઈ જાય ને આપણો સોદો જોખમમાં મુકાઈ જાય, તો શું કરવું જોઈએ? તો આવા જ એક કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટના એક ચુકાદામાં એવું આવ્યું છે કે કોઈ એવું હોય કે અર્જન્સીના કારણે કે ભાઈ મારે દસ્તાવેજ કરવો છે, મારે અવેજ જે બજાર કિંમત મારા પ્રમાણે છે જે જંત્રી કરતા ઓછી તે જ અવેજ વાપરવો છે, અને સ્ટેમ્પ જો હું પૂરો નહીં વાપરું તો મારો દસ્તાવેજ અધૂરે રહેશે, તો એ વાંધા સાથે એ સ્ટેમ્પ ભરી અને દસ્તાવેજ રજીસ્ટર્ડ કરી શકે છે. અને પછી એ એના પર અપીલ કરી શકે છે કે ભાઈ આ જ્યારે દસ્તાવેજ કરવાનો હતો ત્યારે મારે અર્જન્સી હતી ને હું જો એ વાપરું નહીં સ્ટેમ્પ તો મારો દસ્તાવેજ રજીસ્ટર્ડ નહોતો કરવામાં આવતો, એટલે મેં વાપરી છે, પણ મારે ખરેખર કિંમત આ છે ને એના પુરાવા છે, તો એ વધારાના પૈસા ગવર્મેન્ટે તમને પાછા આપવા પડે. આ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનો 2009નો મેટ્રો હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો કેસમાં નક્કી કર્યું કે કોઈ દસ્તાવેજ કરવા માટે સત્તાધિકારી વડે બજાર કિંમત કરતા વધારે કિંમત કરવામાં આવી હોય અને દસ્તાવેજ કરાવનારને તેવી વધારે આકારણી કરેલી કિંમત વધુ હોવા બાબત વાંધો હોય, પરંતુ પરિસ્થિતિને સંજોગોને કારણે અર્જન્ટ દસ્તાવેજ કરાવવો જરૂરી હોય, એટલે કે એને વાંધો લઈ પ્રી વેલ્યુએશન કરાવે અથવા તો એને ઓછીમાં દસ્તાવેજ કરી અને પછી વેલ્યુએશનમાં મોકલી આપે 32 ગ પ્રમાણે, અને પછી કેસ ચલાવી અને સાબિત કરીને પછી દસ્તાવેજ છોડાવે, આ બધા પ્રોસિજર ન કરવા હોય અને પરિસ્થિતિ અને સંજોગોને કારણે અર્જન્ટ દસ્તાવેજ કરવો જરૂરી હોય અને અર્જન્સીને કારણે સ્પષ્ટ વાંધાઓ ઉઠાવ્યા વિના વધારે કિંમત પર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવી દીધી હોય, ત્યારે આકારણીદારે વધારે કિંમત હોવા માટેના પોતાના વાંધાઓ જવા દીધા છે એમ કહી શકાય નહીં. અને આમ અર્જન્સીને કારણે જે વધારાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરવામાં આવી હોય તે દસ્તાવેજ કરનાર તેવી વાપરેલી વધારાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પરત મેળવવા હકદાર રહે છે. તો આપ જો કે આ જંત્રી એક સાધન છે, પણ એ એક લક્ષ્મણ રેખા નથી બનતું કે તમે એને ઓળંગી નહીં શકો અથવા તો તેની અંદર રહીને માયરામાં રહીને તમે કરવા જાઓ તો તમે એમાં બાંધછોડ ન કરી શકો. કાયદાની જોગવાઈ પ્રમાણે જો તમે અમલ કરો તો જંત્રી એક અનુમાનિત પુરાવા તરીકે કામ થઈ શકે અને તમે તમારી જંત્રીના કિંમતમાં તમને વધારો ઘટાડો લાગતો હોય તો એ પ્રમાણે તમે કાયદાએ નક્કી કરેલા પગલાઓ લઈ શકો છો. અને એ પગલા લીધા પછી જો તમને આમાંથી રસ્તો નીકળવો હોય તો કાયદાએ રસ્તા બતાવ્યા છે. જંત્રી તમારે ન માનવી હોય તો એના માટેના કાયદામાં જે રસ્તા છે મેં આપને બતાવ્યા, એ પ્રમાણે ઉપયોગ કરીને તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ જંત્રીનો ઓવરઓલ જે કાયદાકીય
આન છે તે મેં આપને બતાવવાની કોશિશ કરી છે અને જે મને સમય આપવામાં આવ્યો છે તે સમય પ્રમાણે અત્યારે પૂરું થઈ ગયું છે મારું જે વક્તવ્ય હતું તે. જો આપમાંથી કોઈને આંગે કંઈક સવાલ પૂછવા હોય તો સવાલ આપણે જવાબ આપીશું. જો કોઈ મુદ્દો આમાં અસ્પષ્ટ રહ્યો અથવા તો કોઈ વધારે સ્પષ્ટતાની જરૂર હોય તો આપણે એ સવાલ જવાબમાં જાણી શકીએ. તો જે હોસ્ટ છે, હાજી સર. Sir, I have read the questions on behalf of the participants and give us a reply, sir. જી જી. તારીખ 15/4/2023 પહેલા કબજા વગરનું રજીસ્ટર સાટાઘાટ કરાવી ટોકન પેમેન્ટ કરેલ હોય ત્યારે રજીસ્ટર દસ્તાવેજ તારીખ 15/4/2023 પછી એટલે કે નવી જંત્રી અમલ બાદ કરવામાં આવે તો જૂની જંત્રી કે નવી જંત્રી મુજબ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગે. જો હવે આમાં શું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના બી ઘણા બધા ચુકાદાઓ છે. સ્ટેમ્પ અને વેચાણ અવેજ બે વચ્ચે સીધો આમ જોવા જઈએ તો સંબંધ છે કે તમારે વેચાણ અવેજ પ્રમાણે સ્ટેમ્પ વાપરવાનો, અને બીજું આમ જોવા જાય તો વેચાણ અવેજ અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. કઈ રીતે હું આપને સમજાવવાની કોશિશ કરું છું. જે તમારો સવાલ છે તે, આજે કોઈ વ્યક્તિએ એક સાટાઘાટ કર્યું કબજા સાથેનું કે કબજા વગરનું, અને એમાં ઘણી બધી કાયદાની પ્રક્રિયા હોય કે કદાચ એને કરાવવાનું બાકી હોય, ખેડૂત ન હોય, અથવા તો એમાં કોઈ પરવાનગી લેવાની હોય, અથવા તો પેમેન્ટની લાંબી ટર્મ હોય, ભાવ વધારે આપ્યો હોય અને 3 વર્ષ 4 વર્ષનું પેમેન્ટ પછી આપવાનું હોય. તો સુપ્રીમ કોર્ટે એમ કીધું છે કે તમારું જે સાટાઘાટ છે અને તમારો જે વ્યવહાર છે તેને સરકારને એના સાથે કોઈ નિસ્બત નથી. સરકારને તો એમ છે કે તમે જ્યારે દસ્તાવેજ કરાવો તે વખતે જે તમારી જંત્રી કિંમત હોય તે તમારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરવી જોઈએ. પછી એમાં તમે અવેજ તમારા સાટાઘાટ પ્રમાણે વાપરો તેનો વાંધો નથી, તમારે અવેજ એનો વધારે આપવાની જરૂર નથી, પણ તમારે સ્ટેમ્પ તો જંત્રી જે પ્રવર્તમાન હોય તે પ્રમાણે વાપરવી જોઈએ. એટલે શું છે, ઘણીવાર સાટાઘાટ કરાવીને કોઈ વાર 5 વર્ષ, કોઈ વાર 2 વર્ષ, કોઈ વાર 6 મહિના થાય. તો હવે જ્યારે પ્રશ્ન આવશે કે ભાઈ હવે 15 એપ્રિલ 2023 પછી જે દસ્તાવેજ થશે તો એને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી તો નવી લાગશે જ, પરંતુ એમાં જો દસ્તાવેજમાં તમારી જે અવેજ છે તે જૂની વાપરી હોય તો ઇન્કમ ટેક્સમાં તમારા પુરાવા રજૂ કરશો. તે આપ જાણો છો કે ઇન્કમ ટેક્સમાં એ માન્ય રાખે કે ભાઈ તમારો જૂનો સોદો હતો પણ આ જંત્રી વધી એટલે તમારે સ્ટેમ્પ વધારે વાપરવો પડ્યો છે. અને અગાઉ જ્યારે આવું બન્યું છે ત્યારે હાઈકોર્ટે એ વસ્તુ કબૂલ રાખી છે. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને એક ખુલાસો મળી ગયો હશે તમારા સવાલનો. યસ સર. હવે ઉપર મુજબના સંજોગોમાં જો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી 15/4/2023 પહેલા જૂની જંત્રી મુજબ ભરાયેલ હોય અને દસ્તાવેજમાં સહી અને મટ્ટું 15/4/2023 પહેલા થયેલ હોય અને દસ્તાવેજ તારીખ 15/4/23 પછી રજીસ્ટર કરવામાં આવે તો જૂની જંત્રી અને નવી જંત્રી મુજબ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગે. જો આમાં શું છે કે કોઈ પણ દસ્તાવેજ હોય ને તો પહેલા મટ્ટું થયું હોય અને પછી તમે રજીસ્ટર્ડ કરાવો તો એ કઈ ગવર્મેન્ટના પરિપત્ર કે એની જરૂર નથી. એમાં કાયદાની જોગવાઈ છે. કાયદાની જોગવાઈ એ છે કે કોઈ પણ દસ્તાવેજ તમે સહી કરાવો તો એ સહી કરાવવાની તારીખથી તમે 120 દિવસમાં રજીસ્ટર્ડ કરાવી શકો. તો તમારો દસ્તાવેજ રજીસ્ટર્ડ કઈ તારીખે થયો તે મહત્વનું નથી, પણ તમે જે દિવસે મટ્ટું કર્યું તે દિવસે જ તમારો દસ્તાવેજ રજીસ્ટર્ડ થયો છે અને તમે ફક્ત રજીસ્ટર્ડ પાછળથી કરાયો છે. એટલે જો તમારું મટ્ટું 15/4 પહેલાનું હોય તો તમારો દસ્તાવેજ 15/4 પહેલાનું જ ગણાય. રજીસ્ટર્ડ એ ફોર્માલિટી છે સરકારની. એટલે તમારી એ 120 દિવસનો જે કાયદાએ તમને પેસેજ આપ્યો છે તે પ્રમાણે તમારો એ જૂની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પ્રમાણે રજીસ્ટર્ડ થઈ શકે. એમાં નવી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરવાની જરૂર ન પડે. અગાઉ જ્યારે શું થતું હતું આપ સમજો, બહુ મોટો કૌભાંડો થયા. કેવી રીતે કે અત્યારે તો ઈ સ્ટેમ્પિંગ થઈ ગયું એટલે હવે તમારે દસ્તાવેજ પ્રમાણે સ્ટેમ્પ લેવો એટલે તમે એમાં કોઈ ચોરી નથી કરી શકતા.
પણ જ્યારે 2011માં થયું આવું ત્યારે લોકોએ જૂની તારીખમાં સ્ટેમ્પો ખરીદીને દસ્તાવેજો જૂની તારીખમાં કરીને પછી રજીસ્ટર્ડ કરવા માટે મૂક્યા હતા અને એમાં ઘણા બધા પ્રકરણો ઊભા થયા જે જેન્યુન હતા, જેના અવેજો જૂની તારીખમાં ચૂકવાયા હતા તે ગવર્મેન્ટે માન્ય રાખ્યા, પણ જેના અવેજો ચૂકવાયા નહોતા અને ફક્ત જૂના સ્ટેમ્પ પર કર્યા હતા તેમાં એટલે લિટિગેશનો થયા હતા. પણ કાયદાની જોગવાઈ એ છે કે જે દિવસે તમે મત્તું કરો તેનાથી 120 દિવસમાં તમે રજીસ્ટર્ડ કરાવી શકો. એટલે જે દિવસે રજીસ્ટર્ડ થયો હોય, જે દિવસે તમે દસ્તાવેજ કર્યો હોય, મત્તું માર્યું હોય, તે દિવસે મત્તું કર્યાની તારીખે જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગુ પડતું હોય તે જ ગણતરીમાં લેવાય. ઓકે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, 15/4/2023 પહેલા રજીસ્ટર સટાખટ કરાવેલ ન હોય અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી તારીખ 15/4/2023 પહેલા જૂની જંત્રી મુજબ ભરાયેલ હોય અને દસ્તાવેજમાં સહી અને મત્તું 15/4/23 પહેલા થયેલ હોય અને દસ્તાવેજ 15/4/23 પછી રજીસ્ટર કરવામાં આવે તો જૂની જંત્રી કે નવી જંત્રી મુજબ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગે? આ સેમ મેં જવાબ આપ્યો, 120 દિવસમાં તમે કરી શકો. સાટાકટ થયું છે કે નથી થયું એની સાથે કોઈ મતલબ નથી. કોઈ બી દસ્તાવેજ માટે એ જરૂરી નથી કે એની પહેલા સાટાકટ થયું હોવું જોઈએ. તમે વગર સાટાકટે ડાયરેક્ટ દસ્તાવેજ પણ કરી શકો છો. એટલે કોઈ બી દસ્તાવેજ માટે સાટાકટ હોવું જરૂરી નથી. ઓકે સાહેબ, કાયમી વિદેશમાં રહેતા મૂળ જી ગુજરાતી ખેડૂત ગણાય? જે લોકો ને વારસાગત મિલકત જમીન, ખેતીની જમીન મળી હોય, તે લોકો વિદેશમાં રહેતા હોય કે ઇન્ડિયામાં રહેતા હોય, વારસાગત જમીન મળતી હોય તો એ ખેડૂત ગણાય. જોકે આ પ્રશ્ન અત્યારે આપણા જંત્રીને સાથે રિલેવન્ટ નથી, પણ આપ પૂછ્યો એટલે કહી દીધો. પણ આપણે વિષયના અનુસંધાનમાં સવાલ પૂછાય તો સારું, નહીંતર આપણો વ્યાપ બહુ વધી જશે. ઓકે સાહેબ. જંત્રી કરતા વધારે કિંમતનો દસ્તાવેજ કર્યો તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી જંત્રી પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવાની એ દસ્તાવેજની કિંમત અવેજ પ્રમાણે ભરવી પડે. અવેજ પ્રમાણે જંત્રી કરતા અવેજ વધારે વાપરો તો અવેજ જે વધારે હોય, અવેજ વધારે હોય તો અવેજ, જંત્રી વધારે હોય તો જંત્રી, એ પ્રમાણે જે વધારે હોય તે પ્રમાણે વાપરવાનું. I sincerely thanks on behalf of SGITBA and other professional associations for today's learned speaker, Advocate N.R. Meghani sir, for sparing his valuable times and share his views with us. Thank you, sir, for your support, sir. છેલ્લા આપ સૌનો ખૂબ આભાર. મને ખૂબ તમે એક રજૂ થવાની તક આપી અને મને સાંભળો. આઈ હોપ કે જે કંઈ પ્રેઝન્ટેશન થયું હોય તે આપને ઉપયોગી નીવડે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. અને આપ અંગે ક્યારે પણ એસોસિએશન દ્વારા જો કંઈ ક્વેરી હોય તો સંપર્ક કરવામાં આવશે તો હું એનો ખુલાસો કરવાનું, એસોસિએશનને ખુલાસો કરવાની કોશિશ કરીશ. થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન. આપને મળીને ખૂબ આનંદ થયો. થેન્ક યુ. Thank you, sir. I would like to share with you third one famous inspirational quote, John K. Kennedy. He says that the greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. અર્થાત જેટલું વધારે આપણું જ્ઞાન વધે છે તેટલું જ આપણું અજ્ઞાન ખુલે છે. With this quote, may I request to the past president of SGITBA, Dharmesh Godwala sir, please introductions of today's learned speakers here, Palak Pavagadi sir. Dharmesh bhai, please unmute. करो धर्मेश भाई. धर्मेश भाई अनम्यूट करो. हेलो नमस्कार साहेब. ઓકે, મારી અનમ્યુટ થયું. યસ સર. કમલેશભાઈ બોલું છું સાહેબ. હવે જંત્રી બાબતનો એ પ્રશ્ન હતો કે જે જંત્રીના ભાવો 12 વર્ષથી આપેલા નથી, અમુક તાલુકાઓમાં પિયતના ભાવ જ આપેલા નથી, તો એ દસ્તાવેજો માટે 12 વર્ષથી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાં અભિપ્રાય મેળવવાના થાય છે, તો ડબલ સ્ટેમ્પ ભરી બિન પિયતનો જે ભાવ હોય એને ડબલ ભરી અને દસ્તાવેજ ઓકે કરાવી શકાય? હા, ને પછી ધર્મેશભાઈને અનમ્યુટ કરો જલ્દી.
ભાઈ Hello? હું unmute થઈ ગયો. Hello, I am ready. I am unmuted. Yes, sir. Shall I start? Yes, sir. Yes. Thank you very much. Good afternoon, all friends. મને અત્યારે શ્રી પલકભાઈ પાવાગઢીનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માટેની તક આપી છે, તો એ બદલ હું એસોસિએશનનો આભારી છું. અહીંયા મારે એમનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનો છે, હું એમને વેલકમ કરીશ. પલકભાઈ આપણા માટે ખૂબ જાણીતું નામ છે, કારણ કે પલકભાઈ આપણા એસોસિએશનના ઘણા સેમિનારમાં સ્પીકર તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. શ્રી પલકભાઈ બીકોમ, LLB અને FCA છે, તથા એમણે બીકોમમાં ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો છે અને ICI અને LLB એક્ઝામ્સમાં એ ટોપ રેન્કર હતા. એમની મેઇન પ્રેક્ટિસ છે તે ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને એડવાઇઝરી અને લિટિગેશન સપોર્ટ ઓન ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ, એટલે કે જે લિટિગેશનની પ્રેક્ટિસ છે ડાયરેક્ટ ટેક્સીસની, એમાં એમની એડવાઇઝરી છે, અને ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સેશન પર પણ એમની એડવાઇઝરી અને લિટિગેશનની પ્રેક્ટિસ છે. એમની 21 વર્ષનો ખૂબ જ ઘોડો કહેવાય એવો ઓડિટનો, ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સીનો અનુભવ છે. એવો CA કોચિંગ ક્લાસીસમાં અમદાવાદ ખાતે ફેકલ્ટી તરીકે પણ સેવા આપે છે. એમની બીજી આટલું જ નહીં, બીજી ઘણી બધી જગ્યા પણ એવો ઇન્વોલ્વ છે. તેઓ કોઓપરેટ મેમ્બર હતા, જે કોઓપરેટ એન્ડ એલાઇડ લોસ કમિટી ઓફ ICI ન્યૂ દિલ્હી ફોર 2006 and 7. ત્યાર પછી તેઓ એપોઇન્ટેડ મેમ્બર હતા ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ટ્રક્ચરિંગ ગ્રુપ વર્કિંગ અંડર ધ લીડરશિપ ઓફ FRRB ICI ન્યૂ દિલ્હી ફોર ધ યર 2008-9. તેઓ રેગ્યુલર કોલમિસ્ટ છે ગુજરાતી ન્યૂઝપેપર, વીકલી ગુજરાતી ન્યૂઝપેપર છે ગુજરાત મેલ, એમાં ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ પર તેઓ લેખ લખી રહ્યા છે. અને આખા ઇન્ડિયામાં, ફક્ત ગુજરાતમાં જ નહીં, આખા ભારતભરમાં એમણે પુષ્કળ લેક્ચર્સ, વેબિનાર્સ એરેન્જ કર્યા છે. તેઓ ICI ની બ્રાન્ચ અને બીજા પ્રોફેશનલ એસોસિએશન્સ છે તેના સ્પીકર્સ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તો આપણી પાસે આવા ખૂબ જ બહોળા અનુભવ ધરાવતા અને ખૂબ જ સારી પર્સનાલિટી ધરાવતા એક સ્પીકર છે શ્રી પલકભાઈ પાવાગઢી. તો આઈ વિલ વેલકમ હિમ એન્ડ પ્લીઝ પલકભાઈ, સ્ટેજ ઇઝ યોર્સ. થેન્ક યુ. Thank you very much. South Gujarat Income Tax Bar Association, South Gujarat Commercial Tax Bar Association, CA Association, Surat, Society for Tax Analysis and Research, Valsad District GST Bar Association, Vapi, સર્વેના ઓફિસ બેરર્સ, મારા કો સ્પીકર બહુ સિનિયર એવા મેઘાણી સાહેબ અને જીગરભાઈ સાહેબ, અને મારા સિનિયર્સ અને મિત્રો. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી એકદમ જ શનિવારે સાંજના સુમારે અનાઉન્સમેન્ટ આવે છે કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી આવતીકાલથી, એટલે સોમવારથી ડબલ થઈ જશે. હવે ટુ બી ઓનેસ્ટ, હું ડ્રાઈવ કરી રહ્યો હતો નડિયાદથી અમદાવાદ અને મેસેજ પોપઅપ થયો. હું અમદાવાદ પહોંચ્યો, ક્યાંક સિગ્નલ ઉપર ઉભા રહીને આ મેસેજ જોયો. સૌથી પહેલા મારા માઇન્ડમાં બે ક્વેશ્ચન આવ્યા. આપણે એક પ્રશ્નથી સ્ટાર્ટ કરીએ અને પછી ઇન્કમ ટેક્સ કાયદા ઉપર જઈએ. એકનો તો મેઘાણી સાહેબે બહુ સરસ જવાબ મને આપી દીધો, એટલે હું બહુ એમનો આભારી છું. મારા સગા બેન, એમને એક પ્રોપર્ટી પરચેસ કરી છે. હવે પ્રોપર્ટીમાં રૂપિયા જે આપવાના હતા એમાંના 11 લાખ રૂપિયાનો ચેક આપ્યો. મારા પપ્પા ઘણા વખતથી એમને કહે કે ભાઈ રજીસ્ટર્ડ બાનાખત આપણે કરી દઈએ તો, દસ્તાવેજ ભલે પછી કરીએ પણ રજીસ્ટર્ડ બાનાખત કરી દઈએ તો, અને એ લોકો ડિલે કરે અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વધી ગઈ. બે ક્વેશ્ચન સામે આવે કે હવે જો રજીસ્ટર્ડ બાનાખત સોમવાર પછી કરે તો નવી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ભરવો પડે કે જૂની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પ્રમાણે ભરવો? આન્સર છે નવી પ્રમાણે ભરવો પડે. હવે જયારે 15 એપ્રિલ પછી 15 એપ્રિલ સુધી આને મોકૂફ રાખવામાં આવેલ છે. હવે ધારો કે એમણે ગઈકાલે બુધવારે, હા આજે ગુરુવાર થયો ને, ગઈકાલે એમણે રજીસ્ટર્ડ બાનાખત કરી દીધું, તો સાહેબે આન્સર આપ્યો એ પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કઈ ભરવાની એ તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. મેઘાણી સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે મારે આ જ વસ્તુને ડીલ કરવાની છે ઇન્કમ ટેક્સના વ્યૂ પોઈન્ટથી. હવે ઇન્કમ ટેક્સના વ્યૂ પોઈન્ટથી ડીલ કરું એના માટે મારું એક આવું નાનું પ્રેઝન્ટેશન છે, એનાથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. સાહેબ ઓડિબલ છું ને હું? અનિલભાઈ સાહેબ
યસ સર એકદમ. અને મને સ્ક્રીન શેર કરવો છે સર, હોસ્ટ મને જો એબલ કરે તો પ્લીઝ. એક જ મિનિટ સર, સોરી. થેન્ક યુ. Section 50C, stamp duty value from the viewpoint of Income Tax Act. કાયદો શું કહે છે? હવે આ કાયદો જે આવ્યો ને લગભગ 20 વર્ષ થયા આ પર્ટિક્યુલર પ્રોવિઝન આપણા એક્ટમાં આવે. પ્રોવિઝન એવું કહે છે કે તમે જો તમારી ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા છો, બીઇંગ land or building or both, તો ઇન્કમ ટેક્સ ના કાયદા પ્રમાણે જો હું મારો ફ્લેટ વેચી રહ્યો છું તો મારે મારી કન્સિડરેશન, સેલ્સ પ્રાઇસ, અવેજની કિંમત જે લેવાની છે એ જે મને રૂપિયા મળ્યા એ ઓર જંત્રી વેલ્યુ, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ, બંનેમાંથી જે હાયર હોય, જે વધારે હોય એ લેવાની છે. એક્સેપ્શન છે, આપણે જઈએ છીએ પહેલા કાયદો સમજીએ અને પછી કાયદાની ઇન્ટિગ્રિટી સમજીએ. ધારો કે મેં મારી પ્રોપર્ટી વેચી, મારો ફ્લેટ મેં વેચ્યો 50 લાખ રૂપિયામાં, પણ એની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ માની લો કે 40 લાખ રૂપિયા હતી, તો મારે લેવાનું છે 50 લાખ. પણ હવે 15 એપ્રિલ પછી વેચું છું ને 40 ના સીધા 80 થઈ ગયા, તો મારે 50 નથી લેવાનું. મારે કેટલું લેવાનું છે? 50 ની જગ્યાએ 40 ના જે 80 થઈ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ, એ 80 રૂપિયાને મારે મારી કન્સિડરેશન તરીકે કેપિટલ ગેઇન, મૂડી નફો ગણતી વખતે એને લઈ અને એમાંથી મારે મારી કોસ્ટ કે ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ બાદ કરી અને મારે મારો કેપિટલ ગેઇન કમ્પ્યુટ કરવાનો છે. બહુ મોટું નુકસાન અસેસીને થશે, કરદાતાને થશે. એવું છે કે જો 40 ના સીધા 80 થઈ જાય છે, તો જે પહેલા અવેજની કિંમત 50 મળતી હતી એની ઉપર એ સેલ પ્રાઇસ લઈને, વેચાણની કિંમત લઈ અને જે મૂડી નફાની કેલ્ક્યુલેશન કરતા હતા એ અહીંયા થઈ રહ્યું છે ડાયરેક્ટલી 50 ની જગ્યાએ 80, અને એ 80 ના લીધે અસેસીને કેપિટલ ગેઇન ઉપર બહુ જ મોટી ચૂકવણી કરવાની આવશે. હવે જે મેં ક્વેશ્ચન થી ચાલુ કર્યું એનો જવાબ કાયદામાં જ આપેલો છે. એવું કહે છે કે પ્રોવાઇડેડ ધેટ વેર ધ ડેટ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ફિક્સિંગ ધ અમાઉન્ટ ઓફ કન્સિડરેશન એન્ડ ડેટ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન ફોર ધ ટ્રાન્સફર of capital asset is not same, the value adopted or assessable by the stamp duty authority as on the date of agreement to sale may be taken. એવું કહેવા માંગે છે કાયદો કે જ્યારે તમે અગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કરી દો, બાનાખત કરી દીધો. બાનાખત મેં કીધું એ પ્રમાણે મારા બેને ગઈકાલના તારીખમાં કર્યો. હવે એમનો દસ્તાવેજ છવાનો છે, માની લઈએ કે ડિસેમ્બર 2023, 50 લાખનો અવેજ કિંમતનો બાનાખત કર્યો. ગઈકાલની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી જે આપણી ગુજરાત ગવર્મેન્ટે આને ડિફર કર્યું 15 એપ્રિલ સુધી, તો એ જૂની જ રાખી એટલે 40 લાખ જ રાખી. તો ગઈકાલની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી હતી 40 લાખ. ડિસેમ્બર મહિનામાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી આની થઈ જશે, જંત્રી વેલ્યુ થઈ જશે 80 લાખ. તો મારે શું 50 અને 80 ની કમ્પેરિઝન કરવાની કે 50 અને 40 ની જ કમ્પેરિઝન કરવાની? કાયદો કહે છે 50 અને 40 ની જ કમ્પેરિઝન કરવાની, અને મારે 50 અને 40 માં જે વધારે હોય લેવાનું, એટલે કે 50 લેવાનું. પણ એમાં કન્ડિશન આપી છે, નહીતર તો લોકો શું કરે, અત્યારે 15 એપ્રિલ સુધીમાં એટલો બધો ધસારો થઈ જાય રજિસ્ટ્રાર, સબ રજિસ્ટ્રારની ઓફિસમાં કે દરેક જણ પોતાના અગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કરી દે. અચ્છા, એવું પણ નથી કીધું કે રજિસ્ટર્ડ બાનાખત. મારા કાયદામાં એવું ક્યાંય નથી લખેલું કે રજિસ્ટર્ડ બાનાખત કરો, એવું લખ્યું છે કે બાનાખત કરો. એ બાનાખત નોટરાઇઝ હોય તો પણ ચાલે, આ બાનાખત ખાલી સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરેલો હોય તો પણ ચાલે. પેલું ત્યાં રજિસ્ટર પર જઈને, રજિસ્ટર પાસે જઈને રજિસ્ટર્ડ બાનાખત કરવાનું ક્યાં? ડેટ ઓફ અગ્રીમેન્ટ એટલું લખેલું છે. હવે લોકો અત્યારે તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ લોકો પહેલાના જમાનામાં બેક ડેટમાં સ્ટેમ્પ પેપર લઈ અને બેક ડેટમાં પણ બાનાખત કરતા હતા. એટલે કાયદામાં સ્પેસિફિક પ્રોવિઝન લાવ્યા કે એવું નહીં. ગઈકાલે એટલે કે 22મી તારીખે, 22મી ફેબ્રુઆરી 2023 ના રોજ
જો બાનાખત થયો છે તો 22 ફેબ્રુઆરી 2023 કે એ પહેલાના દિવસમાં અમાઉન્ટ અવેજની કિંમતમાંથી 1 પણ રૂપિયાની અમાઉન્ટ પરચેઝર પાસેથી, ખરીદનાર પાસેથી વેચનાર પાસે ગઈ હોવી જોઈએ અને એ અમાઉન્ટ રોકડમાં ના ગઈ હોવી જોઈએ. એ ગઈ હોવી જોઈએ અકાઉન્ટ પે ચેક, અકાઉન્ટ પે ડ્રાફ્ટ ઓર ઈસીએસ ઓર કોઈ નેટ બેન્કિંગ. એટલે કઈ તારીખ સુધીમાં? ગઈકાલે અવેજ આપણે બાનાખત થયો તો ગઈકાલ કે એ પહેલાની તારીખમાં અમાઉન્ટ ગઈ હોવી જોઈએ. તો તમે 40 લઈ શકો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુને. અધરવાઇઝ તમારે ભલે બાનાખત કરેલો છે પણ તમારે અવેજની કિંમત લેવી પડશે 50 ઓર 80 બંનેમાંથી જે વધારે હોય તો. અને જો અવેજની કિંમત જતી રહી છે ગઈકાલ કે પહેલા અને અકાઉન્ટ પે ચેક થી ગઈ છે તો 50 અને 40 whichever is higher, એટલે તમે 50 લઈ અને આગળ જઈ શકો. હવે આ બધી જ વાત હતી. એમાં એક અમારા ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં સેફ હાર્બર આપ્યું. સેફ હાર્બર એટલે નાનું વેરિએશન મારો કાયદો પરમિટ કરે. માની લો કે વેચાણની કિંમત 50 લાખ છે અને જંત્રી વેલ્યુ 53 લાખ છે. તો 53 લાખ પ્રમાણે કદાચ આપણે જંત્રી ભરીશું, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને રૂપિયા આપીશું, પણ મારા કાયદામાં એવું કીધું છે કે ભાઈ 110% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી નહીં હોય તો તમે અવેજની કિંમત તરીકે મૂડી નફાની કેલ્ક્યુલેશનમાં ખાલી 50 લઈ શકો. એટલે કે 50 ના 110% એટલે 55 થશે. 55 લાખ અને 25,000 રૂપિયા જો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી હોય ને તો 55,25,000 લેવી પડે. પણ જો 54 લાખ હોય ને તો મારે સ્ટેમ્પ 54 લાખ ઉપર ભરવાનું, પણ મને મારી વેચાણની કિંમત કેપિટલ ગેઇનના કોમ્પ્યુટેશન વખતે કેટલી લેવી પડે? ખાલી 50 લાખ. 4 લાખ રૂપિયા જે એક્સ્ટ્રા ઉપર મેં સ્ટેમ્પ ભર્યો લેવાની જરૂર નથી, કારણ કે 10% નું વેરિએશન આપણા કાયદામાં પહેલા 5% હતું, પછી 10% કર્યું. થોડોક સમય માટે 43CA નંબરના સેક્શનમાં આને 10 ના 20% પણ કર્યા હતા, પણ અત્યારે 10% છે એટલે હું 10%માં સીમિત રહીશ. હવે સૌથી મોટો ક્વેશ્ચન એવું થાય કે આ બધી તો વાત તમે કરી રહ્યા છો એ 15 એપ્રિલ સુધીનો જે આપણને ગવર્મેન્ટે, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે ટાઈમ આપ્યો અને આપણને ટાઈમ મળ્યો, એ ટાઈમ દરમિયાન આપણે બાનાખત કરી લઈએ તો છે, કે આ ટાઈમ દરમિયાન આપણે દસ્તાવેજ કરી લઈએ તો ન થયો. જે લોકો જેન્યુઇનલી આના પછી જ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરવા ગયા અને 80 લાખની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી થઈ ગઈ, મેં 50 લાખ જ અવેજ કિંમત આપી, વેચાણની કિંમત આપી છે, તો કોઈ ઓપ્શન ખરો? હાજી, ઇન્કમ ટેક્સના કાયદા પ્રમાણે ઓપ્શન એવો છે કે જો તમે ચાહો તમારી વેચાણ કિંમત સેલ્સ પ્રાઇસ 50 લાખ છે, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી છે 80 લાખ. હવે જો તમે ચાહો તો તમે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને કહી શકો, હવે તો બધું ઓનલાઈન છે, ફેસલેસ છે, પણ એમાં તમે લખી શકો કે સાહેબ આ 80 લાખ તો બહુ વધારે છે, કારણ કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ જ્યારે ઓરિજિનલી ગણાઈ હતી ને ત્યારે તો એના કેલ્ક્યુલેશન થયા, જ્યાં મને નોલેજ છે ત્યાં સુધી, કે ભાઈ એક્ઝેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન એના થયા હતા કે નવરંગપુરા એરિયા અમારા અમદાવાદમાં હોય, કે ભાઈ સુરતમાં માની લો કે કતારગામ એરિયા, કે સુરતમાં સે ફોર એક્ઝામ્પલ વરાછા એરિયા, તો એના એક્ઝેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરી અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ ગણવામાં આવી. અત્યારે શું કર્યું છે? ડાયરેક્ટલી ડબલ. હવે એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારીએ આપણે કે ભાઈ 2011 કે 2013માં જ્યારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી બદલાઈ ત્યારે પર્ટિક્યુલર એરિયાનું જે વેલ્યુએશન સ્ટેમ્પ ડ્યુટીને કર્યું હતું ત્યારે ઉપરથી ઓવરબ્રિજ નહોતો જતો અને હવે ઉપરથી ઓવરબ્રિજ જઈ રહ્યો છે. તો મને એક વસ્તુ સમજાવો સાહેબ કે આની માર્કેટ વેલ્યુ ડાઉન જશે કે માર્કેટ વેલ્યુ અપ જશે? ઓબ્વિયસલી એની માર્કેટ વેલ્યુ ડાઉન જશે. હવે એની માર્કેટ વેલ્યુ ડાઉન થઈ છે અને અત્યારે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ કહે છે કે ભાઈ જે 40 રૂપિયાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી હતી અત્યારે હું 80 કરી રહ્યો છું. 80 નથી થઈ સાહેબ, 80 જેટલો ભાવમાં વધારો થયો પણ ડબલ નથી થયો. તો હું ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને કહી શકું કે સાહેબ મારા આ પ્રોપર્ટીની માર્કેટ વેલ્યુ કઢાવો. હવે માર્કેટ વેલ્યુ કોણ કઢાવશે? મારા રજિસ્ટર્ડ વેલ્યુઅર પાસે જઈને હું રિપોર્ટ લાવું, એને આ લોકો માન્ય ગણવાના નથી, એટલે લાગશે ટેબલ ઉપર પણ એને માન્ય ગણશે નહીં. હું અસેસિંગ ઓફિસરને કહી શકું કે સાહેબ તમે આ કેસમાં તમારા ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના ડિસ્ટ્રિક્ટ વેલ્યુએશન ઓફિસરને અપોઇન્ટ કરો. અને હું આ રિક્વેસ્ટ કરું તો આ રિક્વેસ્ટ હું ત્યારે જ કરી શકું જ્યારે આગળ થોડાક સમય પહેલા મેઘાણી સાહેબે કીધું કે તમે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી 80 ઉપર નથી ભરવી ને તો તમે ત્યાં સરકાર સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના કાયદામાં એ સ્ટેમ્પ ડ્યુટીને પણ તમે ચેલેન્જ કરી શકો અને તમે એવું કહી શકો કે હું સ્ટેમ્પ ડ્યુટી 50 ઉપર જ ભરવાનો છું. જો તમે ત્યાં ચેલેન્જ કરી છે ને તો મારા કાયદામાં તમને
ડિસ્ટ્રિક્ટ વેલ્યુએશન ઓફિસરને અપ્રોચ કરવાના કોઈ પાવર નથી. પણ તમે ત્યાં નથી ચેલેન્જ કરી. તમે 80 ઉપર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી એકવાર જંત્રી ભરી દીધી, દસ્તાવેજ કરી દીધો, દસ્તાવેજ કર્યા પછી પણ તમે ત્યાં ચેલેન્જ નથી કરી, પણ ઇન્કમ ટેક્સ નથી ભરવો તમારે, તો તમે એને ચેલેન્જ કરી શકો અને તમે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને કહી શકો કે સાહેબ વેલ્યુએશન ઓફિસરને બોલાવો, તમારા વેલ્યુએશન ઓફિસરને કહો કે આવીને પ્રોપર્ટીની જાંચ પડતાલ કરે, આવીને પ્રોપર્ટી જોવે, મારી પ્રોપર્ટીની માર્કેટ વેલ્યુ 80 છે જ નહીં, મારી પ્રોપર્ટીની માર્કેટ વેલ્યુ ઘણી ઓછી છે, અને જો તમે આ રિક્વેસ્ટ એઓને કરશો તો એઓ મે રિફર ધ કેસ ટુ વેલ્યુએશન ઓફિસર. વર્ડ યુઝ કર્યો છે મે. મે એટલે કરી પણ શકે, ના પણ કરી શકે. પણ સાહેબ જનરલી અહીંયા એવું થયું છે કે મે અહીંયા પર્ટિક્યુલર આ કાયદામાં આ સેક્શનમાં ટુ બી ઇન્ટરપ્રિટેડ ઇન ધ કન્ટેક્સ્ટ ઓફ સેલ, મીનિંગ ધેરબાય હું એઓને કહીશ ને ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને તો એના માટે કમ્પલ્સન છે કે એણે વેલ્યુએશન ઓફિસરને બોલાવો જ પડે, અને વેલ્યુએશન ઓફિસરને બોલાવી અને એને એનું વેલ્યુએશન કરાવવું શું થશે કમ્પલસરી. અને વેલ્યુએશન ઓફિસર ધારો કે 80 ની જગ્યાએ બોલે છે કે ભાઈ સે 60 lakhs, then મારી મૂડી નફાના કેલ્ક્યુલેશન માટે 60 લાખ લેવામાં આવશે, પણ વેલ્યુએશન ઓફિસર બોલે છે કે 80 લાખ નહીં, મને તો આના કરતા વધારે લાગે છે 92 લાખ, then એની વેલ્યુને ઇગ્નોર કરવામાં આવશે અને 80 લાખ લેવામાં આવશે. એટલે એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજીએ ને તો મારી એકચ્યુઅલ વેચાણ કિંમત ઓર જંત્રી ભાવ બંનેમાંથી જે હાયર હોય છે, અને જો આમાં જંત્રી ભાવ હાયર આવે છે તો હું વેલ્યુએશન ઓફિસરને રેફર કરી શકું કેસ, અને વેલ્યુએશન ઓફિસરને કેસ રિફર કરવું, અને જો જંત્રી વેલ્યુ કરતા ઓછો ભાવ બોલે તો એ ભાવ લેવાનો છે, એ વધારે ભાવ બોલે તો એને ઇગ્નોર કરી અને જંત્રી વેલ્યુને લઈને આગળ જવાનું છે. હવે આ એક મુદ્દો થયો વેચાણ. હું મારો ફ્લેટ વેચી રહ્યો છું, મારા એંગલથી હું ફ્લેટ વેચી રહ્યો છું, કેપિટલ એસેટ વેચી રહ્યો છું એના એંગલ. હવે આ જ એસેટ માની લઈએ કે કશ્યપભાઈ સાહેબ પરચેસ કરી, કશ્યપભાઈ ગાંધી સાહેબ આ એસેટ પરચેસ કરી રહ્યા છે. કેટલા રૂપિયામાં સાહેબ આપ એસેટ પરચેસ કરી રહ્યા છો? 50 લાખ રૂપિયામાં. બરાબર છે. એની જંત્રી ભાવ આજનો કેટલો છે? 40 લાખ. 15 એપ્રિલ પછી કેટલો થઈ જવાનો છે? 15 એપ્રિલ પછી આ ભાવ થઈ જવાનો છે જંત્રીનો ભાવ 80 લાખ રૂપિયા. તો પરચેઝર જે છે, ખરીદનાર છે, એના વ્યૂ પોઈન્ટથી મારી ગવર્મેન્ટ એવું માને છે કે સાહેબ તમારા હાથમાં આ ગિફ્ટ થઈ, બક્ષિસ થઈ, અને એને 56(2) સબક્લોઝ 10 માં તમારા હાથમાં ટેક્સ થાય. કેટલી અમાઉન્ટ ટેક્સ થાય? તમારા હાથમાં જે અમાઉન્ટ ટેક્સ થાય એ અમાઉન્ટ છે જંત્રી ભાવ અને જે અવેજની કિંમત છે એનો ડિફરન્સ, એટલે 80 લાખ અને 50 લાખનો ડિફરન્સ 30 લાખ. હવે ક્વેશ્ચન એવો થાય કે અહીંયા તો ડબલ ટેક્સેશન થયું. ચોક્કસ થયું. વેચનારને મળ્યા 50, પણ તો પણ એને 80 લાખ રૂપિયા લઈ અને મૂડી નફાની કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું. પરચેઝરે આપ્યા 50, તો પણ એને એની અંદર 80 અને 50 નો ડિફરન્સ 30 લાખ રહી અને એને ગિફ્ટ તરીકે ટેક્સ ભરવાનું. પણ અહીંયા પણ તમને ઓપ્શન આપ્યો છે કશ્યપભાઈ સાહેબ કે તમે અહીંયા અગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કરી દીધો છે, તમે કોઈ અમાઉન્ટ એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કે પહેલા આપી દીધી છે અને તમે આપી છે અકાઉન્ટ પે ચેક, અકાઉન્ટ પે ડ્રાફ્ટ યા ઈસીએસ થી યા અધર નેટ બેન્કિંગ મોડથી, તો તમારા માટે એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલના ડેટની જંત્રી આપણે લઈ શકીએ. એટલે કેટલી લઈ શકીએ? 40 લાખ. તો તમને ગિફ્ટમાં કાંઈ ટેક્સેબલ થવાનો સવાલ ઉપસ્થિત થતો નથી. અહીંયા બીજો પણ મુદ્દો છે કે પેલું 10% વેરિએશન મેં સમજાયું ને કે ભાઈ 50 લાખની અવેજ કિંમત છે, 54 લાખની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી છે, 4 લાખ ઉપર તમારી ગિફ્ટ ટેક્સ થવાની નથી. અચ્છા, થર્ડ વસ્તુ એવી છે કે હું ધારું, એટલે કશ્યપભાઈ સાહેબ ધારે, પરચેઝર ધારે, તો પરચેઝર પણ અહીંયા પેલા ડિપાર્ટમેન્ટલ વેલ્યુએશન ઓફિસરને બોલાવવાનું અસેસિંગ ઓફિસરને કહી શકે, અને એ ડિપાર્ટમેન્ટલ વેલ્યુએશન ડિસ્ટ્રિક્ટ વેલ્યુએશન ઓફિસર આવે તો એ જે કિંમત કે માર્કેટ વેલ્યુ, એ માર્કેટ વેલ્યુને ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવા પડે. પણ બધા જ પ્રોવિઝન અહીંયા સિમિલર રહેવાના છે. એટલે જે મને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગતી હતી એ જ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કશ્યપભાઈ સાહેબ માટે પણ લાગુ પડશે. આ થઈ વાત, હું મારો ફ્લેટ વેચતો હતો, કશ્યપભાઈ સાહેબ મારો ફ્લેટ પરચેસ કરતા હતા. મારા માટે ફ્લેટ એક મિલકત હતી, મારા માટે ફ્લેટ એક કેપિટલ એસેટ હતી. કશ્યપભાઈ સાહેબ માટે આ એક પરચેસનું ટ્રાન્ઝેક્શન હતું. હવે ધારો કે બિલ્ડર એમની પ્રોપર્ટી વેચી રહ્યા છે, જેમને આ બહુ મોટો ક્વેશ્ચન આવવાનો છે. બિલ્ડર આ પ્રોપર્ટી વેચી રહ્યા છે
તો શું બિલ્ડરને આ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગુ પડશે? આપણે જોયું એ પ્રમાણે શનિવારે અનાઉન્સમેન્ટ કરે છે, સોમવારથી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વધી રહી છે. સૌથી પહેલી માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબની જો અપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હોય તો બિલ્ડર લોબીએ લીધી હતી. કેમ? કારણ કે એમને જો પોતાનો સ્ટોક ઇન ટ્રેડ વેચશે તો જે આ અમાઉન્ટ ટેક્સેબલ થવાની છે, કયા મથાળા હેઠળ થવાની છે? ધંધાની આવકના મથાળા હેઠળ, બિઝનેસ ઇન્કમ હેઠળ. હવે જો એમને ધંધાની આવકના મથાળા હેઠળ આ અમાઉન્ટ ટેક્સેબલ થવાની છે તો એમણે 40 લાખ રૂપિયાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી આજે છે 50 લાખ રૂપિયામાં દસ્તાવેજ કર્યો તો શું ટેક્સેબલ થશે? તો કે 50 લાખ ટેક્સેબલ થશે. પણ આ 15 એપ્રિલ પછી થશે તો 40 ના સીધા 80 કરી દીધા તો શું ટેક્સેબલ થશે? 80 ટેક્સેબલ થશે. કયા સેક્શનમાં? સેક્શન 43 CA નંબરના સેક્શનમાં. હવે આ જે સેક્શન લાવ્યા એના પર્પસ લખેલા છે. મેં આ મટીરિયલ સિમ્પલ તમારા માટે જો એકદમ લ્યુસિડ લેંગ્વેજમાં બોલી રહ્યો છું. અહીંયા પણ પેલું 10% વેરિએશન પરમિટેડ છે. એટલે કે ધારો કે 50 લાખનો હવે જ કિંમત છે અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી 54 લાખ છે તો એને ઇગ્નોર કરવાની, 50 જ લેવાની. પણ 50 લાખનો દસ્તાવેજ થયો અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ 56 લાખ છે તો કેટલા લેવાના છે? 56 લાખને આપણે સેલ પ્રાઇસ લઈ અને આગળ જવાનું છે. બીજો મુદ્દો આવે અહીંયા એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કે શું અહીંયા એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કરી દીધો હોય બિલ્ડરે તો ચાલે? ચોક્કસ ચાલે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વધી એ દિવસ કે એના પહેલા બિલ્ડરે એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કરેલો છે અને એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ થઈ ગયો છે. એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કે એ પહેલા અવેજની કિંમત બિલ્ડરને મળી ગઈ છે. એ મળી ગયેલી કિંમત બિલ્ડરને અકાઉન્ટ પે ચેક, અકાઉન્ટ પે ડ્રાફ્ટ કે એની અધર મોડ ઓફ પેમેન્ટ થી છે. જુઓ ખાલી એક નાનો ડિફરન્સ છે. 56(2) જે ગિફ્ટની વાત હતી, કશ્યપભાઈ સાહેબને જે ટેક્સ થતી હતી કે હું મારો ફ્લેટ વેચતો હતો ત્યારે મારા માટે મિલકત હતી, મૂડી નફો થતો હતો. ત્યાં વર્ડ હતા અકાઉન્ટ પે ચેક, અકાઉન્ટ પે ડ્રાફ્ટ ઓર એની અધર ECS ઓર એની અધર રિકોગ્નાઇઝ મોડ ઓફ પેમેન્ટ. અહીંયા વર્ડ છે બાય એની મોડ અધર ધેન કેશ. એટલે બિલ્ડરને અવેજમાં ચેક મળે, અકાઉન્ટ પે ડ્રાફ્ટ મળે, ECS થી પેમેન્ટ મળે, NEFT RTGS મળે તો ચાલે છે, તો બધે ચાલે. પણ બિલ્ડરને અવેજમાં ધારો કે હું કઈ કાઇન્ડમાં આપું ને તો પણ ચાલે. એ એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલના ડેટની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લઈ શકે, જે કેપિટલ ગેઇનના કાયદામાં નથી પરમિટેડ, ગિફ્ટમાં નથી પરમિટેડ. અહીંયા વર્ડ છે એની મોડ અધર ધેન કેશ 43 CA માં, અને એટલે જ મેં એને શું કરેલા છે? હાઇલાઇટ કરેલા છે. અહીંયા પણ એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલના દિવસની વેલ્યુ ચોક્કસ ચાલશે. ના, 2-3 નાના ઇસ્યુ લઈએ આપણે અહીંયા. તો સૌથી પહેલું કે શું 43 CA માં આપણે એટલે બિલ્ડર માટે વેલ્યુએશન ઓફિસરને આપણે બોલાવી શકીએ? ચોક્કસ બોલાવી શકીએ. ત્રણેય પ્રોવિઝનમાં કાયદો સેમ છે. અવેજની કિંમત ઓર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, જો એમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી હાયર હોય તો તમે વેલ્યુએશન ઓફિસરને બોલાવી શકો, અને વેલ્યુએશન ઓફિસર ઓછી બોલે તો ઓછી વેલ્યુ, વેલ્યુએશન ઓફિસર હાયર બોલે તો એને ઇગ્નોર કરી અને જંત્રી કિંમત. સેકન્ડ, ત્રણેયમાં કાયદો છે કે તમે એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલના દિવસની વેલ્યુ લઈ શકો, પણ એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલના દિવસની વેલ્યુ લેવા માટે તમારે અવેજની કિંમત એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કે એ પહેલા ટ્રાન્સફર થઈ હોવી જોઈએ. કેપિટલ ગેઇન અને ગિફ્ટમાં એ અકાઉન્ટ પે ચેક એટસેટ્રા થી ટ્રાન્સફર થઈ હોવી જોઈએ. બિલ્ડરના કેસમાં, બિઝનેસ ઇન્કમના કેસમાં એ અધર ધેન કેશમાં ટ્રાન્સફર થઈ હોવી જોઈએ. ત્રણેય કેસમાં 110% નું વેરિએશન પરમિટેડ છે, એટલે ત્યાં પણ કોઈ ઇસ્યુ નથી. એટલે 10% વેરિએશન અહીંયા પરમિટેડ છે. હવે અહીંયા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દા ઉદ્ભવે એ કંઈક આવા ઉદ્ભવશે. પહેલું, આજે ઘણા જણા હું એવું કહું કે ખેતીની જમીનનો દસ્તાવેજ કરી રહ્યા છે. હું સમજાવું. મારા જે ક્લાયન્ટ ખેતીની જમીન પરચેસ કરવી છે અને એને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ માટે યુઝ કરવી છે. થઈ શકે, એને કરાવું તો થઈ શકે. હવે મારો ક્લાયન્ટ ખેડૂત ખાતેદાર નથી, ફાર્મર નથી, તો શું એ ખેતીની જમીન પરચેસ કરી શકે?
54 કે 63 ગ રેવન્યુ કોડ ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન એની અપ્રુવલ થી લઈ શકે. હવે મેં 54 કે 63 ગ ની અપ્રુવલ થી આ પ્રોપર્ટી લીધી, જમીન લીધી, તો મને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કઈ પે કરવાની થશે? મારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી જે પે કરવાની થશે એ શું મારી ખેતી પ્રમાણે થશે કે બિન ખેતી પ્રમાણે થશે? મારા મત પ્રમાણે બિન ખેતી પ્રમાણે થશે. અને ઇન્કમ ટેક્સના કાયદામાં મારા જે ખેડૂત છે એના માટે કેપિટલ ગેઇન ગણતી વખતે આ જમીન જો રૂરલ એરિયામાં હશે, ગામડામાં હશે, તો રૂરલ ખેતીની જમીન ઉપર તો કોઈ કેપિટલ ગેઇન લાગતો જ નથી. એને વેચી ત્યારે ખેતીની જ છે, પણ મારા ક્લાયન્ટે પરચેસ કરી ત્યારે ખેતીમાં જ પરચેસ કરી, પણ જે દસ્તાવેજ થયો એમાં એને લખ્યું છે કે આને બિન ખેતીમાં ક્લાયન્ટ 6 મહિનાની અંદરમાં પરચેસર કન્વર્ટ કરશે અને એનું પ્રીમિયમ ભરી દેશે. તો શું એને જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગશે એ બિન ખેતીની લાગશે? મેં કીધું એ પ્રમાણે બિન ખેતીની લાગશે. વેચનાર માટે આ લેન્ડને રૂરલ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ ગણી અને કેપિટલ ગેઇન નહીં લગાવવામાં આવે કે કેપિટલ ગેઇન લગાવવામાં આવશે? મારા મત પ્રમાણે જજમેન્ટ્સ આપણા ફેવરમાં પણ છે, આપણા અગેન્સ્ટમાં પણ છે, પણ હું થોડો કોન્ઝર્વેટિવ છું. એટલે હું ક્લાયન્ટને એવી સલાહ આપું છું કે ભાઈ તમે એવી ગણતરી રાખજો કે તમને કેપિટલ ગેઇન લાગશે, કારણ કે ભલે તમે વેચી ત્યારે જમીનનો પ્રકાર એગ્રીકલ્ચર છે, પણ ઇટ ઇઝ ડીમ્ડ ટુ બી નોન એગ્રીકલ્ચર. એને સ્વીકારી લેવામાં આવશે કે આ નોન એગ્રીકલ્ચર છે, તમે નથી કરાવી શક્યા, એટલે ટાઈમ બચાવવા માટે આ વસ્તુ પરચેઝર કરાવવાનો છે અને એની ઉપર કેપિટલ ગેઇન પણ લાગશે અને એના માટે જંત્રીની કિંમત પણ કઈ લેવામાં આવશે? જંત્રીની કિંમત પણ લેવામાં આવશે જે આઈ વુડ સે નોન એગ્રીકલ્ચરની છે. બીજો મહત્વનો મુદ્દો, આ સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ચૂકવણી એફએસઆઈ કે ડેવલપમેન્ટ કરાર જે કરશે ને બિલ્ડર, એની ઉપર પણ બહુ મોટી આવશે, જે 15 એપ્રિલથી વધી રહી છે, પ્રપોઝ ડેટ છે એમાં. બરાબર. હવે એ જે આવશે એને તો બિલ્ડર પોતાના ખર્ચામાં બાદ લેવાનો છે, એનામાં હું બહુ ઇન્વોલ્વ થતો નથી. પણ મારો બીજો મુદ્દો એવો આવે કે હું કોઈક જગ્યાએ ભાડે રહી રહ્યો છું અને ભાડાનું ઘર છે, માની લો કે પટેલ સાહેબનું ઘર છે, રજનીકાંતભાઈ પટેલ સાહેબનું, અને એમાં હું ભાડે રહી રહ્યો. હું ભાડું સાહેબ તમને રેગ્યુલર ચૂકવું, તમે ઘર ખાલી કરાવવા આવ્યા મારી પાસે. મેં કીધું ના સાહેબ, ઘર ખાલી ના કરું. મેં કીધું મારું ઘર છે. મેં સાહેબ તમે આપ્યું ત્યારે ઘર હતું, પણ આમાં તો મારા ઇમોશન્સ જોડાયેલા છે સાહેબ, ઘર ખાલી ના થાય. સાહેબે મને 10 લાખ રૂપિયા આપ્યા કે ભાઈ મારા બાપ તું આ ઘર ખાલી કર, અને મેં 10 લાખ રૂપિયા ઘર ખાલી કરાવવાના લીધા. મેં તમને જે સરેન્ડર કર્યું ને સાહેબ, એને કહેવાય ટેનાન્સી રાઇટ. આ ટેનાન્સી રાઇટ હું સરેન્ડર કરું તો શું એની ઉપર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી પડે? અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી પડે કે ના ભરવી પડે એની ઉપર શું આ 50C મને લાગે? તો મને 10 લાખ રૂપિયા આપ્યા, પ્રોપર્ટીની જંત્રી વેલ્યુ એ વખતે હતી માની લો 40 લાખ રૂપિયા, તો શું 40 લાખ રૂપિયા ગણી અને મારો મૂડી નફો ગણવાનો? આન્સર આપ્યો છે ના. ટેનાન્સી રાઇટ હોય કે તમે કોઈ પણ બીજા રાઇટ સરેન્ડર કરો તો એની ઉપર 50C અપ્લાય થતું નથી, કારણ કે 50C ના વર્ડ બહુ જ ક્લિયર છે, લેન્ડ, બિલ્ડિંગ ઓર બોથ. ક્યાંય બીજી કોઈ પ્રોપર્ટીનો ઉલ્લેખ થયો નથી. હવે એક બીજું નાનું પ્લાનિંગ લઈએ. મારા એક ક્લાયન્ટ છે, હવે એ ક્લાયન્ટનો આજનો આપણો આ સેમિનાર ને આજે જ એનો ફોન કે સાહેબ આ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વધી રહી છે, મારી એક કંપની છે, બંધ પડેલી કંપની છે, તમે જ ઓડિટર છો એટલે તમને ખબર છે કે આપણે કશી આવક છે નહીં, ખાલી તમારી ફીના ખર્ચા પડે છે. બરાબર છે સાહેબ. હવે મારી કંપનીમાં જે જમીન છે ને, આ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વધે છે ને, એ પહેલા મારે આ જમીન મારા નામે ટ્રાન્સફર કરી દેવી છે. એટલે હું સમજાવું એ પ્રમાણે, હું અને અનિલભાઈ સાહેબ માની લો કે આ કંપનીના ડિરેક્ટર છીએ. કંપનીના નામે જમીન છે, સબ રજિસ્ટ્રારના ખાતામાં ગવર્મેન્ટના પેપરમાં આ જમીન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના નામે પડી છે. અમારે આ કંપની હવે બંધ કરી દેવી, એટલે અમે એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ 50% જમીન અનિલભાઈ સાહેબ લઈ જાય, 50% જમીન હું લઈ જાઉં. એટલે કંપનીએ અમારા નામે આ જમીનનો દસ્તાવેજ કરી આપવો પડે. આજની એની
અવેજ કિંમત 50 લાખ છે અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી 40 લાખ છે. એટલે ભાઈએ દસ્તાવેજ કરી દેવો છે. 50 લાખ ઉપર 5.9% જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ ભરવાના છે અમે ભરી દઈશું એટલે અમે છૂટ્યા. અને કંપનીને 50 લાખ અને જ્યારથી કંપનીએ જમીન લીધી છે એ બંનેના ડિફરન્સ ઉપરનો કેપિટલ ગેઇન કંપની ભરી દેવા તૈયાર છે. વાત અહીંયા પતી જાય. હવે 80 લાખ જો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી થઈ જાય છે પછી અમે કરીએ છીએ તો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર કેસ 80 લાખની અવેજ કિંમત લઈ અને તમારે ટેક્સ ભરવાનો છે. નહીં એટલું સાહેબ, 80 લાખથી બચી નથી જવાતું. કંપની 80 લાખ લઈ લે, અવેજ કિંમત અને કેપિટલ ગેઇન ભરી દે, એનાથી બચી નથી જવાતું સાહેબ. તમારા અને મારા માટે અનિલભાઈ સાહેબ આને ગિફ્ટ ગણવામાં આવશે. અને આપણે 30 લાખ એટલે 15 લાખ રૂપિયા જો ઇક્વલી લઈ જઈએ તો આપણે પાછો ટેક્સ ભરવાનો આવશે. આપણે જયારે વેચીશું ત્યારે ભલે આપણને કોસ્ટ બાદ મળશે, પણ આપણે વેચવા માટે અત્યારે લઈ રહ્યા નથી એવું માનીએ એટલે ડબલ ટેક્સેશન. તો કે આનો રસ્તો શું? રસ્તો એક જ કે તમારે જમીન રાખવી છે કે નથી રાખવી. તો કે ના સાહેબ આપણે વેચી દેવા તૈયાર છીએ. આ તો શું અત્યારે કોઈ બાયર ના મળે તો આપણે અત્યારે વેચી શકાતી નથી. મેં કીધું એક કામ કરો, આ જમીન છે ને એનું માર્કેટ વેલ્યુ કઢાવો. બીજી તો કોઈ અસેટ કંપનીમાં નથી એક્સેપ્ટ અમારા કરંટ લાયાબિલિટીમાં અમારી અમુક 2 વર્ષની ફી ધારો કે આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય બીજા નાના મોટા ક્રેડિટર હોય તો કે ના બીજું કાંઈ નથી. તમે આ જમીનની માર્કેટ વેલ્યુ કઢાવો અને તમારે આ જમીન વેચવાની જરૂર જ નથી. તમે આ કંપની વેચી દો, કંપનીના શેર્સ ટ્રાન્સફર કરો. Let someone be the owner of this particular land by purchasing your company, that is by purchasing the shares of your company. અને જમીનની ટ્રાન્સફર થતી જ નથી એના લીધે શું થઈ રહ્યું છે તો કે તમારી આઈ વુડ સે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી બચી રહી છે. બીજું 50CA નંબરના સેક્શનમાં હું અને અનિલભાઈ સાહેબ અમારી પાસે જે શેર્સ છે એ શેર્સ જ જમીન જે પરચેસ કરવી છે જેણે વાયા કંપની એને ટ્રાન્સફર કરી દઈએ છીએ. એટલે પરચેસ શું કર્યું? કંપનીનું ઓનર ધારો કે આપણી કંપનીનું નામ હતું શાહ પાવાગઢી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. તો શાહ પાવાગઢી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ઓનર પહેલા આપણે બે હતા સાહેબ. હવે કોણ ઓનર થઈ ગયું? પરચેસર ઓનર થઈ ગયો, કારણ કે આપણે એને શેર્સ ટ્રાન્સફર કરી દીધા. આપણે એને શેર્સ ટ્રાન્સફર કરી દીધા તો હવે જમીન શાહ પાવાગઢી અને એસોસિએટ્સના નામ જ છે અને એનો ઓનર થઈ ગયો છે જે પરચેસર છે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી બચી જશે એક. બીજું 50C નો કાયદો ક્યાંય અહીંયા લાગુ પડશે નહીં. પણ આપણે જે શેર્સ ટ્રાન્સફર કરીએ ને એ આપણે માર્કેટ વેલ્યુથી ટ્રાન્સફર કરવા પડે એવું સેક્શન 50CA કહી રહ્યું છે. એટલે જ મેં પહેલા કીધું કે આપણે જમીનની શું કઢાવવું પડે? આપણે જમીનની કઢાવવી પડે માર્કેટ વેલ્યુ અને શેર્સનું વેલ્યુએશન કરાવવું પડે. અમે એક ક્લાયન્ટના કેસમાં હું જો ડિસ્કસ કરું તો અમે એક ક્લાયન્ટના કેસમાં 4 વર્ષ પહેલા આ જ વસ્તુ કરી હતી. ક્લાયન્ટ બહુ ક્લિયર હતો કે ભાઈ મારે આ કંપની વેચી દેવી છે, બંધ પડેલી છે, મારે આ કંપનીમાં જે જમીન છે ને વેચી દેવી. હવે આખો કોમ્પ્લિકેટેડ કેસ એવો હતો, જો મારી પાસે ટાઈમ હોય તો હું 2 મિનિટ લઉં, કે 50% જમીન મારા નામે હતી અને 50% જમીન મારા ને અનિલભાઈ સાહેબની કંપનીના. અનિલભાઈ સાહેબે અને મેં કોનરશીપમાં ઘર લીધું હતું. બાપ દીકરાએ, ફાધર સન હતા એ લોકો, એમણે કોનરશીપમાં એક ઘર લીધું. હવે જો કંપની જમીન વેચશે તો કંપનીને કોઈ એક્ઝમ્પશન મળવાનું નતું. મારી કંપની બંધ કરી દેવાની એટલે ટેક્સ ભરીને બંધ કરી દેવી પડે. કંપની જમીન વેચી દે પછી કંપનીને હું વાઇન્ડિંગ અપમાં લઈ. એની જગ્યાએ મેં એવું ક્લાયન્ટને સમજાયું કે ભાઈ મારી જમીન છે, હું જમીન જ વેચું અને મારા ને અનિલભાઈ સાહેબની કંપની છે જેના અમે શેર્સ વેચીએ. પહેલું અમને બંનેને કેપિટલ ગેઇન લાગશે. મને જમીનનો કેપિટલ ગેઇન લાગશે, મને શેર્સનો કેપિટલ ગેઇન લાગશે અને અનિલભાઈ સાહેબને શેર્સનો કેપિટલ ગેઇન લાગશે. અને પરચેઝરે શું પરચેસ કર્યું? મારી જમીન અને કંપની. એટલે આખી જમીન એની થઈ ગઈ. એને પણ આ ધંધો કરવો હતો જેમાં હું હતો. અમને બેનિફિટ એ થશે કે અમે ઘર બનાવી રહ્યા છીએ તો અમને એની સામે 54F નંબરના સેક્શનમાં એક્ઝમ્પશન મળી જશે. સાહેબ, યુ વુડ નોટ બિલીવ, મારા ક્લાયન્ટ એને તો એના ત્યાં જે એનો ઇન્ટરનલ સ્ટાફ હતો એને સુપર પ્લાનિંગ કરી નાખ્યું હતું કે ભાઈ આ જ વસ્તુથી આપણે જવું પડે અને આ જ વસ્તુથી આપણે મેટર પૂરી કરી. પણ આ પ્લાનિંગ મેં બતાવ્યું. ક્લાયન્ટે મને મળવા બોલાયો. બહુ જ ફાસ્ટ છે, મારાથી 3-4 વર્ષ મોટી એજના છે, જે સન અત્યારે સંભાળે છે.
તો નહીં માનો કોરોના પહેલા આ પ્લાનિંગ અમે કર્યું હતું અને એ લગભગ અમારી મીટિંગ જે ચાલી હશે ને એ હાર્ડલી 5 મિનિટ થી 7 મિનિટ આ મીટિંગ ચાલી હશે અને મેટર ત્યાં અમે પૂરી કરી દીધી. 1 જ મિનિટ, આપણા ત્યાંથી જ કોઈનો કોલ આવતો. હલો, એટલે 5 થી 7 જ મિનિટમાં આ મીટિંગ પૂરી થઈ ગઈ અને વી વેન્ટ અહેડ વિથ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન અને 500 ટેક્સ ક્લાયન્ટનો બચ્યો. હવે આ જે આપણો મુદ્દો છે એમાં પ્લાનિંગ શું થઈ શકે? તો કે પ્લાનિંગ થઈ શકે, એક, તમે એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ અત્યારે કરી નાખો. એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કરી નાખો, તમે આપી દો અવેજની કિંમત અને તમે જે અવેજની કિંમત આપી દો એ કેવી રીતે આપી દો? અકાઉન્ટ પે ચેકથી. એક મુદ્દો પ્લાનિંગનો થઈ શકે. બીજો પ્લાનિંગનો મુદ્દો થઈ શકે, તમે ડિસ્ટ્રિક્ટ વેલ્યુએશન ઓફિસરને બોલો. ત્રીજો, સાહેબે જે આગળ કીધું એ પ્રમાણે કે તમે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુને ચેલેન્જ કરો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ સામે. પણ જો તમે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુને ચેલેન્જ કરી હશે ને તો મારા ત્યાં ડીવીઓ નો મુદ્દો આવશે નહીં. ચોથું, 10% વેરિએશન મેં કીધું એ પ્રમાણે પરમિટેડ છે. અને પાંચમું, તમે 50 CA એટલે જે કંપનીના શેર્સ ટ્રાન્સફર કરો અને એના થ્રુ પ્લાનિંગ આપ કરી શકો જો કંપનીમાં પ્રોપર્ટી પડી છે. આટલા પ્લાનિંગ મારા મતે આજે અત્યારે આપણા સામે આવ્યું છે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વધવાની હતી એ નક્કી હતું, બિલ્ડર્સને પણ ખબર હતી, આપણને પણ ખબર હતી. મારા ત્યાં જ આગલા દિવસે એક નાનો પ્રસંગ હતો, તો એમાં મારા એક રિલેટિવ છે, CH છે, એ બધા બિલ્ડર જોડે એસોસિએટ છે. તો આગલા ગુરુવારે, શુક્રવારે નહીં, શનિવારે આવી, ગુરુવારે એ બોલ્યા છે કે ગમે ત્યારે પલકભાઈ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વધશે, લખી રાખજો. ના, હજુ તો વાર છે. મેં કીધું એપ્રિલમાં, ગમે ત્યારે વધશે. અને શનિવારે લાવ્યા અને પછી હવે લકીલી ડિફર કરી છે. પણ આટલા પ્લાનિંગ થઈ શકે. આપણે જે ધ્યાન રાખવાની બાબતો છે એ આ જ છે કે આપણે આપણો જે હક છે ઇન્કમ ટેક્સમાં વેલ્યુએશન ઓફિસર પાસે જવાનો એને ગુમાવીએ નહીં અને એને ચોક્કસ આપણે લઈએ. આ નહીં લઈએ તો આપણને ઓફિસર આપશે કે નહીં એ આખી વસ્તુ અલગ થઈ જશે. એવા જ જજમેન્ટ છે કે ભાઈ આપણે ના માંગ્યું તો ઓફિસર આપવી પડે, પણ કોઈ આપવાનું નથી અને એ આપણે એની ઉપર ઝઘડવા પણ જવાના નથી. પણ આપણે 80 લાખ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી થાય છે અને મારી સે ફોર એક્ઝામ્પલ 50 લાખની જ મારી અવેજ કિંમત છે. 15 એપ્રિલ પછીની વાત કરું છું, તો ડીવીઓ ડિસ્ટ્રિક્ટ વેલ્યુએશન ઓફિસરને રિફર કરવાનું આપણે ભૂલીએ નહીં. એવી મારી તમામને નમ્ર વિનંતી છે. આ સાથે જ હું વિરમું છું. ઓવર ટુ યુ સાહેબ, આપણે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આન્સર કે કંઈ પણ. Sir, can I read the question? અરે પ્લીઝ સાહેબ. તારીખ 15/4/2023 પહેલા કબજા વગરનું રજીસ્ટર સાટાખટ કરાવી ટોકન પેમેન્ટ કરેલ હોય ત્યારે રજીસ્ટર દસ્તાવેજ 15/4/2000 પછી એટલે કે નવી જંત્રીના અમલ બાદ કરવામાં આવે અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી નવી જંત્રી મુજબ ભરવાની આવે તો ઇન્કમ ટેક્સ કલમ 50C ખરીદનાર અને વેચનાર બંનેના કેસમાં લાગુ પડે. એટલે એક જ મિનિટ, આ ક્વેશ્ચન કોનો છે? હું એકચ્યુઅલી ના સર, મારી પાસે છે, પર્સનલ આવ્યો છે. અચ્છા, આપની પાસે છે. ઓકે, ફરી એક વખત કહેવાશે સાહેબ પ્લીઝ. તારીખ 15/4/2023 પહેલા કબજા વગરનું રજીસ્ટર સાટાખટ કરાવી ટોકન પેમેન્ટ ચેકથી કરેલ હોય ત્યારે રજીસ્ટર દસ્તાવેજ તારીખ 15/4/2023 જૂની જંત્રી લાગુ પડશે ઇન્કમ ટેક્સ પ્રમાણે બંને, પરચેઝર અને વેચનાર બંનેના એંગલ. ઓકે, એટલે એમાં આગળ વધીએ. નવી જંત્રીના અમલ બાદ કરવામાં આવે અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી નવી જંત્રી મુજબ ભરવાની હોય આવે તો ઇન્કમ ટેક્સ ખરીદનાર અને વેચનાર બંનેના કેસમાં લાગુ પડે છે. બિલકુલ, બંનેના કેસમાં લાગુ પડે છે. ખરીદનારના એંગલથી ગિફ્ટમાં જૂની જંત્રી લઈને જ ગિફ્ટની ટેક્સેબિલિટી કરવાની અને વેચનારના એંગલથી કેપિટલ ગેઇન કે બિઝનેસ ઇન્કમ જે પણ ગણવાનું હોય જૂની જંત્રી પ્રમાણે જ કરવાનું, સબ્જેક્ટ ટુ અકાઉન્ટ પે ચેક હોવું જોઈએ. 53 CA has been amended by Finance Act 2018. Yes. Words other than cash, submit with account pay check, etc. એક એવો રહ્યું છે, પણ તો પણ હજુ લોકો આને બેનિફિટ લઈ રહ્યા છે.
એટલે જ મેં ખાસ હાઇલાઇટ કરેલું હતું એને. Section 43 CA is agreement of sale need to be registered or notarized agreement can be sufficient. મારા કાયદામાં ક્યાંય પણ નથી લખેલું કે રજિસ્ટર્ડ. હા, હું મારા ત્યાં નોટરાઇઝ હશે ઇન્કમ ટેક્સમાં તો પણ ચાલશે, મારા ત્યાં રજિસ્ટર્ડ હશે તો પણ ચાલશે. પણ હું મેમ્બર્સને એવું કહીશ કે ભાઈ બિલ્ડર જોડે ડીલ કરતા હો તો પોતાની સેફટીના એંગલથી રજિસ્ટર્ડ બાનાખત કરાવવું વધારે હિતાવહ છે. પણ ઇન્કમ ટેક્સમાં તમારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલના દિવસના લેવા માટે ક્યાંય પણ એવો ઉલ્લેખ નથી કે રજિસ્ટર્ડ બાનાખત હોવું જરૂરી છે. નોટરાઇઝ્ડ હોય તો પણ ચાલે. Sincere thanks on behalf of LTITBA and other professional association for learned speaker CA Palak Pavagadi sir for sparing his valuable time and share with us. Thank you very much. Thanks for the opportunity. Thank you members, thank you office bearers, and thank you all the associations. Thanks a lot. Thank you, sir. I move to the third part. I would like to share with you fourth famous quote. Alan Moore, he says that knowledge like air is vital to life. Like air, no one should be denied it. અર્થાત હવાની જેમ જ્ઞાન પણ જીવન માટે જરૂરી છે. હવાની જેમ કોઈએ તેનો ઇનકાર કરવો જોઈએ નહીં. With this quote, may I request to the chairman West, Society for Tax Analysis and Research, Advocate CA Dr. Avinash Podar sir, please introductions of today's learned speaker, CA Jigar Shah sir. Good evening, everyone. I hope I'm audible. Yes, sir. A Herculean task has been given to me of introducing the worthy speaker, Jigar Bhai, who happens to be a very good friend. And it's my pleasure and honor to get this opportunity of introducing him, although I am sure he doesn't require any introduction so far as this forum is concerned, because he has been regular speaker, regular person who is deliberating on a regular basis. Just since it is a protocol, I'll have to do that. Shri Jigar Shah is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and a law graduate from the Gujarat University. He is practicing as an advocate, appearing before state and high courts on a regular basis, rather I would say on a daily basis. He is partnering with, he is a partner of one of the leading tax firms, leading law firms of the country, Lakshmi Kumaran and Sridharan at Ahmedabad. And not only this, the introduction which I would like to share about him, because this is all about the educational background and what exactly he is doing. But the most important aspect is that out of his so busy schedule of the professional assignments and the deliberations, the most important part is he is always ready to contribute. He is always ready to share his knowledge, his wisdom with the participants and with the public at large. That is something which needs accolades. And with this, I would like to invite Jigar Bhai for his deliberation. Thank you. Thank you for the opportunity once again. Thank you so much. Jigar sir, floor is yours, sir. Good evening, participants, and Avinash Bhai, thank you very much for this kind words and introduction. Being a personal friend, you have favored me by giving this nice introduction. Thank you very much for that once again. So far as this GST is concerned, on this Jantri, very limited application is there. If you look at the scheme of GST, as its name suggests, the tax is on a goods and services. It's not on a immovable property. If you sell land or a building, then straightway the government, the state government has right, but they are exercising in another schedule, list 2 of the 7th schedule to the Constitution. So far as the central government is concerned, they don't have a right to levy tax on immovable properties. When this renting of immovable property was made taxable with effect from 1st of June 2007, you won't believe even today the litigation is going on whether the central government can levy tax on a immovable property. Similar is the situation with this construction services. It's very turbulent history.
They introduced the service tax on construction activities from 10th of September 2004. Then in June 2005, they bifurcated two different categories: commercial construction, residential construction. But then this has seen many litigation. A single judge of the Guwahati High Court they say that if you look at the transaction, what happens that you enter into agreement to sell, and then finally the sale deed is entered into between the parties, and the property is conveyed to the purchaser. In a process, whatever happens, there is no element of service involved. Means the developer builder is not providing any service to the customer. Therefore, the entire levy was held as unconstitutional. On a what basis? The logic was this: developer starts developing the property. Let's say he is to construct 10-story building. He has reached up to 5th story. Okay? Now, if suppose because of this natural calamity, this building collapses, then the customers are not going to pay him for that. So he has to bear this loss. In that way, he is not rendering his services to any customer. He is rendering services to himself, which is not taxable. Then that led to this decision, and then another decision of Asotech Realty Allahabad High Court. These two decisions led to change this entire paradigm of this service tax. From 1st of July 2010, a deeming fiction was created to say that before completion certificate, whatever the customer pays to the developer will be deemed as a consideration for the construction services, and service tax will be applicable on that. Service tax after negative list, it was continued. Even today in GST also the same deeming fiction has been used. So whatever you pay before completion certificate is deemed as a value of services. So far as the valuation mechanism is concerned, they say that 1/3 value will be attributed towards the land. And this issue is also not new. In 2000, after 2012, this one SSC Suresh Kumar Bansal challenged this valuation mechanism in the context of works contract service and construction services before the Delhi High Court. He said that whatever the rates are fixed, government is giving the abatement. There is no doubt about that. But that abatement is insufficient to cover the value of the land. It is only for the value of material, and therefore this levy is unconstitutional. Fortunately, the Delhi High Court held that yes, the value of land is not covered, that is not getting excluded. So the central government is transgressing on a right of the state government to levy tax on immovable properties. That cannot be permitted, and therefore the levy is invalid. All of us were knowing in 2017 that in July perhaps this GST may be introduced. Speculations were there, but in 2016, after the constitutional amendment, it was very much certain that anytime GST can be imposed. So the government was only thinking that when it should be implemented on 1st of October 2017 or 1st of July 2017. Ultimately, we all came to know that it will be 1st of July 2017. But you won't believe that after this judgment of the Delhi High Court in case of Suresh Kumar Bansal, the valuation rule under the service tax law was amended in February 2017, just 3-4 months back, before the GST was to be implemented to cover the value of the land. So this has never been an easy story for the government to levy this. And you have seen that in 2017, they came up with a scheme of taxation. Immediately thereafter, in July 2017, they implemented GST. If you look at the rate notification, only one entry was there, simple, 12% is the GST rate. Practically, this 1/3 deduction for the value of land is available. Soon after that, if you look at August 2017, then September 2017, all these entries pertaining to construction activities have got changed. Many entries are introduced, value of deduction for the land is given. All those things have happened. Then from 1st April 2019, again, there is a change in the scheme. So many things like development right, if you purchase as a developer, it got under reverse charge mechanism. Then ultimately, unsold units, you have to pay GST on this development rights you have purchased. So this never-ending story about this construction activities, however, it has remained in litigation for a long. Fortunately, so far as this is concerned, Jantri has a very limited role in this GST framework. Why I am saying so? Deeming fiction that 1/3 value, if suppose the developer is charging 100 rupees to you, you are purchasing an apartment, your per square feet price is fixed, let's say 100 rupees, 1/3 is deemed as a value of the land. Okay? It has nothing to do with the actual value of the land.
actual value of the land could be higher, could be lower, but what you will get as a deduction is only the 1/3. So even if this Jantri has been increased to double, that mechanism is not going to change in the GST because the notification has remained same. It's a deeming fiction, deemed value. So it will not have a much more impact. Now, so far as the transaction which our Gujarat High Court has considered in case of a Munjal Manish Bhatt, I will briefly state the controversy before the Honorable Gujarat High Court. SSC purchased a plot of land from the same developer, and the same developer was going to construct a bungalow on that land. The developer considered this activity as a construction of a residential complex, one of the unit in a residential complex, because it's a plotting scheme where the different pieces of land will be sold, and ultimately the developer will be constructing a bungalow on that. Now, for the purposes of this Jantri valuation, the value of the land was mentioned separately in the agreement, and the value of the construction services to be provided was also mentioned separately. Of course, the value of the land was much higher than 33%. SSC challenged that section 15 of the GST Act valuation section says that what is taxable to GST is price actually paid or payable for a supply of goods and services. Here what is happening, even though I have a separate value of land available, by virtue of this deeming fiction or a deemed value, I have to deduct only 1/3 value, which is unfair. So when I have a value of a land separately available, it is mentioned in the document that should be excluded, and only the service portion of this construction of a bungalow should be taxed. Gujarat High Court has held in favor of the SSC by saying that if the value otherwise is available, actual value is available by way of a document, that value will be excluded. In a case of a construction of a residential apartment, this benefit is not available because the Jantri value itself is fixed according to this undivided share in the land and the construction. So there you don't have an option but to go by this deemed value of the land as a 1/3 value. So whatever the actual value of the Jantri could be, you will not have any problem in valuation because the deeming fiction deemed value is functioning there. So you will go by that. So that problem is eliminated so far as this increase in the Jantri rates are concerned. But there are 3 areas which I would like to draw your attention, and where someone's tax planning can go very wrong, and he can be ending into paying a much more tax. Now these Jantri rates are coming to be forced in from 15th April 2023. Consider a case. Generally what happens, a developer estimates the expenditure. Today the Jantri rates is let's say 100 rupees per square feet. From 15th April 2023, it will be 200 rupees. A developer has my GST liability, this will be expenditure. Now, this problem of sudden increase in the Jantri rates will have about to complete. Okay, who are on the verge of completion. Will be now being registered. February, April 2000. Today, the developer has estimated that 100 rupees is the value. Out of that, 1/3 deduction will be there. Now, he has incurred expenditure shown in the books of account. Merely because the Jantri rate will be higher, he will not be able to book corresponding increase in the expenditure. So GST will be payable on this, assuming that the 200 rupees, 1/3 deduction would be there towards the value of the land. So for the purpose of GST, he has to pay on a more value. While in a books of account, he has a limited scope of booking the expenditure now. So there will be a difference for the purposes of income tax or the purposes of GST. So there the developers are going to face a problem in a schemes are on a verge of completion. So there they will face a problem. Now another thing is that this Jantri, where this Jantri is related in GST, municipal corporations are granting the TDR, transferable development right, to the developer, and these are all saleable. But when you are going to purchase from the municipal corporation this TDR, municipal corporation says that 40% of this value, Jantri value, you have to pay as a premium to the municipal corporation.
Now, when you are availing this services from a municipal corporation, two things can happen. If you say that it's a sovereign function of the government, municipal corporation, you can claim exemption under notification number 14 of 2017 to say that it is a sovereign function of a municipal corporation, land regulation. Therefore, whatever the premium you pay to municipal corporation would not attract GST. Someone may say that this is not pertaining to any sovereign function. Is going on. Okay? That why should I litigation? Let GST on that. If I am eligible to claim input tax credit, I will claim the input tax credit. In that case, what will happen? Today, he is paying premium at the old rate, 100 rupees. He pays 40 rupees. He pays GST on that. But tomorrow, after 15th April 2023, suddenly he will have to pay this premium or double the value. So that will increase his cost. So if he is not eligible to claim input tax credit, or this credit is disputed, units are not getting sold, then it will be a direct impact of increase in a Jantri rate by this purchase of TDR. Another area is that, as Meghani sir has also said, that when you are converting a land from like Juni Sharat to Navi Sharat, then you have to pay premium to the government. Now again, the same situation will be there. If you say that whatever the premium you are paying to the government for conversion of land from one use to another use, you pay something to the government is in relation to sovereign function, I need not pay GST, it's fine. But in a moment you see, okay, no, this is not a sovereign function of the government. It is a kind of a service provided by the government by converting from one condition to another condition, or the change in the use permission. In those cases also, the premium you have to pay to the government is directly linked with the Jantri value. So today you have estimated that on 100, tomorrow it will be directly on a 200 rupees. So these are the three areas where there is a direct impact of a Jantri increase in the Jantri rate on a GST. But so far the areas are concerned, because of this deeming fiction deemed value, there is no such direct impact on increase in the Jantri rate. So these are the 3 points which I wanted. And Avinash sir took it to the High Court, and High Court ultimately held in his favor that GST is not payable. Sir, you were vindicated by the issuance of a circular by the department subsequently. They have clarified that on this plotting of the land, there is no GST. So since it is considered as a sale of land and it is outside the purview of GST, so whatever the increase in the Jantri will not have any impact on the GST because it is considered as a sale of land. GST itself is not payable on that. So GST has a very limited application so far as this Jantri. These are the 3 areas where it is linked with the Jantri and could be some problem for some developers. So these are all from my side so far as the GST is concerned. If you have any specific question on this GST related, then you can very well ask me. I will be more than happy to answer your questions. Okay, I will just get one. Sir, I have read the questions. Yes, sir, please, sir, please. Deeming value of land will not apply to non-residence project if separate value of land is available or mentioned in transfer of commercial premises. Yeah, that was the precise issue before the Gujarat High Court, that land as a deduction. But what if separate value available with me? So if you have a separate value of land is available, then you can very well take the separate value of the land is available to you, that will be straightway given to you as a deduction, and on the other balance portion will be treated as a value of services, and on that you will pay GST. So far as the value of land is concerned, you will not pay GST. If you have a separate
available, fair enough. If you don't have, then this deeming fiction will work. Second question, if landowner is entering into joint development agreement with developer for development of commercial building, when the liability to pay tax will arise and at what valuation? This issue is going on today. Many arguments are also being done that it's a sharing of resources, revenue, and in some of the cases in the similar type of transaction in past, the tribunal on a context of service tax has held that these are not the transaction where the service tax or GST is applicable. One such case is a Mormugao Port Trust, where the Port Trust gave some land to the private developer, and the private developer developed the jetty. Income was shared. The revenue's contention was that it's nothing but a service in the nature of renting of immovable property, where the tribunal held that it's a sharing of resources revenue, and therefore it's not taxable. Similarly, is the case of recently Supreme Court has also decided in case of Inox Leisure, where the theater owner displays the movie on behalf of a distributor, and they have a fixed formula for sharing the revenue. So there also the revenue contended that it is nothing but a transaction of providing services to each other, and therefore it is taxable. In possibly you can also argue on those lines for these joint development agreements, but so far as this is being litigated by the departmental. Type of agreement, and they say that both are like, I have a land, I surrender my development right to the developer, and developer is constructing a building, and then ultimately we will be sharing the area, or as the case may be revenue. In those cases, the stand is that is a taxable transaction. The point of taxation will be, like say for example, there are 100 apartments to be constructed, and someone is a developer. So 50-50 apartments you will be sharing with each other. When the 50 apartments belonging to the landowner will be handed over to him, possession for onward supply, the government notification, there was a notification number 6 of 2019, dated 29th March 2019, which also says the time of supply will be the time when the developer hands over the possession of the apartments area belonging to the landowner. So on that date, and whatever the value, if suppose the developer is fetching by selling his apartment in open market, the same value you have to add up for the purposes of taxability of the area given to the landowner. This is how it works. FSI additional purchase from municipal liable for RCM. Yeah, as I said, sir, possible to say that there is a notification 14 of 2017 central tax rate notification, which says that if the activity carried out by the municipality, local authority, like when you are purchasing from Surat Municipal Corporation, so Surat Municipal Corporation is a local authority. If you purchase and if it is a sovereign function, what is sovereign function is again a big dispute. If the activity of Surat Municipal Corporation is held to be under Article 243W of the Constitution, then it's a sovereign function. In that case, is a straightway exemption is granted. If you are asking about my personal view is that when the FSI is granted by Surat Municipal Corporation, according to me, is nothing but a sovereign function. It's a charges levied by a municipal corporation for a regulation of the land use, and therefore it should fall into sovereign function. No GST is payable. Exemption can be claimed under notification number 14 of 2017. Issue is not free from doubt. It's my view, but GST department is litigating on this side. What is the threat affecting area you discuss, except clear and change in use of land? Example. Yes, so the conversion of land, condition, use of land. Like say for example, you have this agricultural land you want to convert into NA. You have to pay some premium to the government. The payment of premium to government is linked with the Jantri value. That's the third one I discussed. When will be the liability to pay arise in case of JDA of commercial in case of a revenue sharing agreement?
Sir, revenue sharing agreement time of supply is the same. They say that it's a time when you give the area to the landowner. The same thing is the same scheme is applicable. Partner interest to be considered in 80-20 rule of GST. I could not get this question, sir. Partner interest to be considered in 80-20 rule GST means what? You can some elaborate on this question, sir. Okay. I sincere thanks on behalf of SGITB and other professional associations for today's learned speaker, CA Jigar Shah sir, for sparing his valuable time and share his views with us. Thank you very much, sir, for your support. My pleasure, sir. Thank you very much, sir. And sir, any other question in on this regard, wherever if you have, you can share with me. I will be able to answer, sir. Thank you. Sir, bhai, thank you. Thank you, sir. Thank you. Now may I Thank you, sir. request to the Joint Secretary of VDGPA, Kashyap Gandhi sir, please propose vote of thanks. Kashyap Gandhi sir, please. Hello. Hello, thank you everybody. Today we had informative and knowledgeable discussion over the ongoing topic, effect of increase in Jantri under revenue, income tax and GST. I would like to thank our eminent speaker, Sri Advocate N.R. Meghani sir, Sri C.A. Palak Pavagadi sir, and Sri C.A. Jigar Shah sir for enlightening and giving us valuable guidelines towards the Jantri over the properties. We will take care about the Jantri rate which are prescribed by the government and other guidelines as instructed in this webinar. At last, my sincere thanks to the Southern Gujarat Income Tax Bar Association and to the faculties for sparing valuable time and sharing valuable knowledge with us. Looking forward to have more webinar in future. Thank you all. Thank you.